Uh, Good afternoon, everyone. Well, I do not have to say a lot about me because my profile has been shared with all of you. I am Ravikant Agrawal. I am currently involved with Standard Chartered Bank in the capacity of Assistant Manager, Credit Department, and visiting faculty at Kusom and Little Angels and other colleges as well in the form of a guest faculty. Well, today I am here to share about my experience or say a bit of knowledge that I possess on finance, because as far as I understand the target audience here, you all are all tech startups. You all have I suppose a good plan, a nice plan which can lure the investors. But what is required is, whenever you are trying to sell something to an investor, from an investor point of view, what's important is, will the investor buy what you are trying to sell? And an investor will only buy what you are trying to sell if he or she finds some financial sense in what you are trying to offer. By financial sense, I mean, what is the proposal in terms of cost-benefit analysis? So let's see if I can help you out in some way or the other, or this session, this workshop that we are going to have is fruitful to you in some way or the other. So then, before we start, let's start with the success story. Let's see, who is this person? If you all can guess this person, or if you all know the name. He went door to door selling chewing gum, Coca-Cola or weekly magazines. For a while, he worked in his grandfather's grocery store. Since you all are all startups, look at the way how this person starts up. While still in high school, he carried out several successful money-making ideas, delivering newspapers, selling golf balls and stamps, and detailing cars among them. He lives in the same house in Central Dundee neighborhood of Omaha that he bought in 1958 for $31,500 today, valued at around $7 lakhs. Some other facts about this person: he remains an avid player of the card game Bridge and plays it with Bill Gates. He does not have a cell phone, computer at his desk. He was named top money manager, and we already have a name. Who was it? Yes. So this person is Warren Edward Buffett. So just to start on a good note, just to start on a high, yes, while rolling down the slides, I think I had his name flashed. So, but then like that also you would know him. So then, the session or the workshop is named Financial Analysis for Startups. Well, me myself, Ravikant Agrawal, and special thanks to Microsoft Innovation Center and all the ones who are involved with the program. Thank you for having me here to meet, to get an opportunity to interact with the startups. So then, now let's start with the actual essence of the workshop. See, what I won't be dealing in is, what does your startup look like? I myself am not a very tech savvy person. I don't understand technology that well. Okay, so you all have your own plans, you all have your own ideas. So what I'll be doing is, I'll be giving you a generic way of having a financial analysis. Or if I was an investor sitting at the side where you all are sitting and you all were presenting in my place, how would I deal with the situation? Or how would I ensure that the investor would be interested to pour in money in my idea or the plan that I have? Okay, so the session is going to be a mix of Nepali and English so that it helps, okay? It helps you to understand. So everybody understands Nepali here, right? Yes. So you तपाईहरुले अब यसलाई चाहिँ आफैले आफ्नो हिसाबले हैन, how can you use it up for your startup, this knowledge हैन, कसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ नि ल्योर गर्न सक्नुहुन्छ इन्भेस्टर्सलाई, त्यसलाई चाहिँ तपाईहरु आफैले एकचोटी हैन आफ्नो एनालिसिस गर्नुस्. And if you all have any questions, hold on to your questions. We'll have a Q&A session. तर एकदमै गाह्रो भयो, if something you feel that is slipping out and you are not going with the flow, you all can just raise your hands up and shoot. Well, अनि there's no fixed format of how I am going to go about it. I have things in place. I know, अब त्यसलाई चाहिँ यसो relate गर्दै we'll try and tie it up together. So then, सबभन्दा पहिला estimating capital requirements. सबभन्दा पहिला, you all have your ideas in place, right? Why are we here? Why are you all here? Because the first thing that you require to start a business after incorporation is your capital,
राइट क्यापिटल चाहियो लगानी चाहियो त्यो लगानीको लागि यु अल आर अल हियर right because you feel that you are not the right person to inject in all the money in the form of equity in your business. What if someone comes up to help you in the form of an investor? So सबभन्दा पहिला capital. अब capital कस्तो कस्तो forms मा हुन्छ right? Capital भनेको fixed assets requirement. By fixed assets in general terms we understand land and building, plant and machinery, furnitures and fixtures. तर अब तपाईहरुको टेक स्टार्टअप्सलाई चाहिँ नि अब त्यस्तो खालको फिक्स्ड एसेट्स रिक्वायरमेन्ट्स नहोला. अब तपाईहरुको फिक्स्ड एसेट्स के हुन्छ त? मेबी दैट सफ्टवेयर दैट यु आर डेभलपिङ हैन त्यो चाहिँ केही समयपछि अब तपाईले डिप्रिशिएट गर्दा गर्दै आफ्टर यु गेट इट अमोर्टाइज्ड राइट. सो आई मीन अब त्यो तपाईहरुले सोच्नुस् दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट यु पोजेस क्यान बी अ फर्म अफ फिक्स्ड एसेट्स अर अ फिक्स्ड एसेट. ओके सो त्यो कुरा छ. अब करेन्ट एसेट्स रिक्वायरमेन्ट फेरि एउटा जनरल टर्म्समा general terms ma what is current asset? General terms ma your current assets comprise of your stock, cash, inventory, receivables. यो कुराहरु तपाईको करेन्ट एसेट्स हुन्छ. मिनिङ तपाईलाई काम गर्न चाहिने जुन वर्किङ क्यापिटल हुन्छ नि दैट इज इन जनरल टर्म्स we have all done finance right in that we have learned current assets minus current liabilities. तर यो चाहिँ अलिकति चाइल्डिश डेफिनेसन भइदिन्छ. A matured definition would be stock plus receivables minus creditors right जनरल टर्म्स मा. अब त्यहाँनिर चाहिँ अब फेरि यो चाहिँ अब तपाईहरुसँग रिलेट गर्नु पर्दाखेरि आई मीन देयर माइट बी नो स्टक एट अल राइट. अथवा तपाईले कुनै यस्तो खालको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाइराख्नु भएको छ सी अ सफ्टवेयर दैट नीड्स टु बी रेप्लिकेटेड in the form of CDs or in the form of pen drives. Now that can be stock, right? 100 pieces of CDs or 100 pieces of pen drives which you are going to circulate in the form of software. कुनै सफ्टवेयर बनाइराख्नु भएको छ भने त्यो चीज त अरूको युजको लागि हो नि, रेप्लिकेट गर्नलाई हो नि. त्यसपछि तपाईको रेभेन्यू भनेको एकचोटी त्यो बेचेर होला, त्यसपछि त्यसलाई नै सर्भिस गर्दा गर्दै त्यसकै आफ्टर सेल सर्भिस दिँदा तपाईले रेभेन्यू कमाउने कुरा होला. अब तपाईहरुको आफ्नो जे प्लान्स छ त्योसँग चाहिँ तपाईहरु रिलेट गर्नुस् है कि ओके यसले यो हिसाबले भन्दैछ मेरो बिजनेसको लागि चाहिँ नि यसरी यसलाई रिलेट गर्न सकिन्छ. जनरल टर्म्समा भनेको चाहिँ करेन्ट एसेट्स चाहिँ त्यो. नाउ अर्को खालको क्यापिटल भनेको बिजनेस प्रमोसन कस्ट्स रिक्वायरमेन्ट. यो तपाईहरु सबलाई एप्लिकेबल छ, डाइरेक्टली एप्लिकेबल छ. किन तपाईहरुले कुनै एउटा चाहिँ नि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चाहिँ बनाउन लाग्नु भएको छ इन द फर्म अफ योर बिजनेस. इट्स एन आइडिया दैट यु पोजेस. अब यसलाई प्रमोट त गर्नु पर्यो. यु विल हैव टु प्रमोट इट. पीपल नीड टु नो अबाउट इट right. People need to spend money on it so that you earn something and thereby your investors earn something right on the money that they have invested. So त्यो कुरा पनि तपाईको क्यापिटल भएर आउँछ. बिजनेस प्रमोसन को लागि पैसा चाहियो right. You might have heard of businesses where the production cost is not that high whereas the promotion cost is very high. Just like your soda drinks that is available in the market, your Coca-Colas and stuff right. The production cost is low. त्यो कसले भन्छन् नि त्यो 15 रुपैयाँ 16 रुपैयाँ जुन हामी बोतलको चाहिँ नि बेयर गर्छौं 3-4 रुपैयाँ चाहिँ कस्ट लाग्या हुन्छ खाली त्यो प्रोडक्सनमा. बट दैट 7 रुपीज 8 रुपीज जुन हामीले तिरिरा हुन्छौ दैट इज टोटली अन मार्केटिङ राइट. किनभने उनीहरुको ब्रान्ड एम्बेसडर्सहरु हेर्नुस् न दे हैव गॉट दिस बिग स्टार्स. ओके सो त्यो कुराहरुले गर्दाखेरि कुनै बिजनेसेसमा प्रमोसन कस्ट चाहिँ हायर साइडमा हुन्छ. पर्सनल लिभिङ एक्सपेन्सेस अफ द ओनर त्यसको लागि क्यापिटल चाहियो. यु आर डेडिकेटिङ योर टाइम, you are channelizing your efforts right towards development of a software, towards development of an intellectual property. You want remuneration right. You'll have to get your living expenses out of somewhere. Where do you get it from? You get it from that business what you are going to do. So that should be there in the form of capital right. You must have seen when we pass accounting entries तपाईले हेर्नु भयो होला कहिले पनि ड्राइंग्स बाइ द प्रोप्राइटर भयो भने त्यो सिधै क्यापिटलबाट माइनस गर्थ्यौ नि हामीले राइट. दैट डाइरेक्टली गोज अन टु शो अ इफेक्ट अन द क्यापिटल दैट यु हैव इन्वेस्टेड. फाइन इनफ. सो दिस इज द फर्म्स अफ क्यापिटल दैट यु हैव. अब क्यापिटल किन जरुरी छ भने वर्किङ क्यापिटल यसलाई हामी भन्छौं करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटीज. त्यो भनेको तपाईलाई चाहिँ नि डे टु डे आफ्नो अपरेशन्सहरु एक्टिभिटीजहरु चलाउनलाई दैट इज द अमाउन्ट दैट यु रिक्वायर टु रन अ बिजनेस राइट. अर्को भने फिक्स्ड एसेट्स भयो. त्यो भने एकचोटीको लगानी हो राइट. इट्स अ बिग इन्भेस्टमेन्ट दैट यु आर मेकिङ एन्ड देन यु गेट इट अमोर्टाइज्ड ओभर अ पिरियड अफ टाइम. वेल यसमा अलिकति तपाईलाई यहाँ हेर्नुस् है त.
लेट मी गिभ यु स्मल कन्सेप्ट अन टु थिङ्स मलाई जुन इम्पोर्टेन्ट लाग्छ है बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यूले. वान इज आई एम भेरी ब्याड एट राइटिङ अन बोर्ड्स. ओके, सो प्लिज बेयर विथ दिस मार्कर एन्ड माई ह्यान्ड राइटिङ. वेल, अपरेटिङ साइकल नयाँ कन्सेप्ट चाहिँ होइन. वेल, वी हेभ अल डन इट ओके इन द पास्ट. अपरेटिङ साइकल त सबले सुनेका छौँ नि यहाँ, राइट? सुन्नु भएको छैन? सुन्नु भएको छ. त्यही त अपरेटिङ साइकल. मार्कर बिजनेस त होइन नि. थ्याङ्क्स. वेल, अपरेटिङ साइकल. थ्याङ्क्स. हिज गट वान. इट्स डिफिकल्ट कि भिजिबल छ सबलाई? अनि ठिकै छ त्यसो भए त. अपरेटिङ साइकल. And then you have got capital investment cycle. कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् है प्लिज. हेर्नुहोस्, अपरेटिङ साइकल भने के हो त? अपरेटिङ साइकल भने कुनै पनि बिजनेसमा तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला यु इन्जेक्ट इन क्यास. सबभन्दा पहिला त क्यास चाहियो नि, नगद, राइट? क्यासबाट तपाईँले स्टार्ट गर्नुहुन्छ. वाट डु यु डु? यु प्रड्युस अर म्यानुफ्याक्चर समथिङ. अब यहाँ प्रड्युस अर म्यानुफ्याक्चर भनेको तपाईँको लागि चाहिँ तपाईँको इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी हो, राइट? यु प्रड्युस अर म्यानुफ्याक्चर समथिङ एन्ड देन वाट डु यु डु? यु सेल द्याट प्रडक्ट, राइट? तपाईँको केसमा यु सेल द्याट प्रडक्ट. ओके, आफ्टर यु सेल द्याट प्रडक्ट अगेन द्याट चेन कम्स ब्याक. सेल गर्ने बित्तिकै के आयो? क्यास आयो. यहाँ एभ्रिथिङ माइट नट बी इन द फर्म अफ क्यास, रिसिभेबल्स भएर बस्छ, तर अल्टिमेटली रिसिभेबल्स त उठ्नु पर्यो नि त. सो दिस इज यर अपरेटिङ साइकल. हेर्नुहोस् है, दिस इज यर अपरेटिङ साइकल. अनि त्यसपछि तपाईँको क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट साइकल भने के हो? यो फिक्स्ड एसेट्स र करेन्ट एसेट्सको कुरा गर्दैछु म. अब क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट साइकल भनेको तपाईँको यु पर्चेज अ मसिनरी, राइट? फिक्स्ड एसेट्सको फर्ममा. अथवा तपाईँले चाहिँ नि ठुलो 25 लाखको लगानी एकचोटि आफ्नो सफ्टवेयर अथवा केही चाहिँ नि त्यसमा इन्भेस्ट गर्नुभयो, विच इज बिग. 25, 30 लाख, 40 लाखको इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो. अब यो पैसा चाहिँ कसरी उठ्छ त तपाईँको? यो पैसा चाहिँ कसरी उठ्छ? यहाँ अपरेटिङ साइकल 1, यहाँ अपरेटिङ साइकल 2, अपरेटिङ साइकल 3. यो गर्दा गर्दै तपाईँको लास्टमा मसिनरी चाहिँ को पैसा उठ्छ. वाइ? बिकज आफ्टर द कम्प्लिसन अफ इच अपरेटिङ साइकल यु मेक सम अमाउन्ट अफ मनी इन द फर्म अफ प्रफिट. You did not do it for free, right? तपाईँले यहाँ क्यास लगाउनु भयो, भन्नुहोस् 100 रुपैयाँ क्यास लगाउनु भयो, प्रड्युस गर्नुभयो, सेल गर्नुभयो. देयर वाज अ भ्याल्यु एडिसन द्याट टुक प्लेस. ओके, सी यु हेभ एडेड अ भ्याल्यु अफ 5 रुपिज, यु हेभ एडेड अ भ्याल्यु अफ 7 रुपिज, 12 रुपैयाँ, त्यसपछि अरू गरेर तपाईँले यहाँ 20 रुपैयाँ, त्यसपछि आफ्नो मार्जिन पनि त राख्नुहुन्छ नि त. आफ्टर एभ्री साइकल द्याट यु कम्प्लिट यु सेभ सम मनी. अल्टिमेटली द्याट मनी हेल्प्स यु टु फाइनेन्स द पर्चेज अफ मसिनरी. So that's what an operating cycle is and what a capital investment cycle is. You understand? अब तपाईहरुले यो चेन चाहिँ एउटा माइन्डमा राख्नु पर्यो कि मेरो अपरेटिङ साइकल के, मिनिङ मेरो वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट इन टर्म्स अफ अपरेटिङ साइकल के, मेरो वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट इन टर्म्स अफ क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट साइकल के त, राइट? एन्ड इन द्याट फर्म तपाईले त्यसपछि के पाउनुहुन्छ भने what you will get is you will get the capital that's required. What is the amount of money that's required? Okay, यसमा अरु फ्याक्टर्सहरु पनि छन्, प्रोजेक्सन्सहरुको कुरा. नाउ स्लोली लेट्स मुभ फरवर्ड. सो देन अब क्यापिटलको कुरा गरिसकेपछि व्हाट आर द सोर्स अफ फन्ड्स फर बिजनेस? देन कहाँबाट ल्याउने त? पैसा ल्याउने कुरा त हामीले बुझ्यौं, राइट? अपरेटिङ साइकलको लागि पैसा चाहियो, डे टु डे एक्टिभिटीजको लागि, डेली बिजनेस अपरेशन्सको लागि पैसा चाहियो, एउटा चाहिँ नि तपाईको ठुलो लगानी इनिशियल इन्भेस्टमेन्टको लागि कुनै प्लान्ट अथवा मसिनरी किन्नलाई पैसा चाहियो. अब त्यो पैसा त चाहियो, बट व्हाट विल बी द सोर्स अफ फन्ड्स देन? द सोर्स अफ फन्ड्स विल बी इन द फर्म अफ इक्विटी फाइनेन्सिङ, डेट फाइनेन्सिङ. इक्विटी फाइनेन्स, अब यो चाहिँ अलिकति थ्योरेटिकल पोर्सन चाहिँ I'll cut upon that so that we can work a little more on numbers and technical aspects. Okay, इक्विटी फाइनेन्सिङमा के कुरा पर्छ त? पर्सनल फन्ड्स, आफ्नै पैसा, राइट? से तपाईको कुनै एकजनाको आइडिया को चाहिँ नि टोटल बजेट चाहिँ नि 10 लाख रुपैयाँ हो. द टोटल इन्भेस्टमेन्ट इन द फर्म अफ अपरेटिङ र क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट साइकल मिक्स गरेर 10 लाख रुपैयाँ हो. कसैसँग आफैसँग 10 लाख रुपैयाँ छ भने एन्ड यु आर सो कन्फिडेन्ट अबाउट योर आइडिया,
You feel that I do not need financing from outside. I am willing to invest my own money. तपाईलाई आफ्नै 10 लाख लगाउनुहुन्छ भने त nothing like it, right? All your equity is in the form of your sweat capital, your capital, right? So personal funds, relative and friends, ल यार मेरो 7 लाख हुन्छ 3 लाख तिमी हाल नि त भन्ने खालको कुरा हुन सक्छ. सेल अफ शेयर्स त्यो इक्विटी नै भएर आउँछ किन दे आर प्रॉफिट पार्टनर्स हैन. यो जुन आईपीओ हरू आउँछ हामी आईपीओ मा किन भर्छौं त? वी बिकम प्रॉफिट पार्टनर्स, राइट? अनि त्यसपछि भेन्चर क्यापिटल फर्म्स, there you are, right? In the form of venture capitalists, right? अब तपाईहरुलाई एकदमै आफ्नो आइडिया माथि त्यो छ तर तपाईले चाहिँ नि if there is a someone, if there is an angel investor whom you all are all trying to lure, right? उले आएर तपाईको आइडिया मलाई त एकदमै मन पर्यो, like I want everything in it, you do not invest anything. तपाईको मेहनतकै बिहाफमा म तपाईलाई एउटा फिक्स्ड रेम्युनरेसन र 2% शेयर होल्डिङ स्टेक होल्डिङ दिन्छु भने तपाईले फाइन इनफ, nothing like it. I'm not a risk seeker type of a person. I'm a risk averse type of a person. आफ्नो risk appetite त आफुलाई थाहा हुन्छ नि त तपाईहरुलाई त्यस्तो अफर दियो भने तपाईहरु मध्ये कति जनाले fine enough, nothing like it. I'm not investing anything. You invest the entire money and I'm getting shareholding as well, which keeps me motivated to keep the company going in terms of profit, and you get a fixed remuneration. राइट? सो त्यस्तो पनि हुन्छ भेन्चर क्यापिटल फर्म्समा एन्जल इन्भेस्टर्सहरुको कुरा, राइट? जुन तपाईहरुलाई त्यो चीज थाहा नै छ. डेट फाइनान्सिङ, अब अर्को पोर्सन आयो वेयर यु टेक लोन्स. अब डेट फाइनान्सिङको चाहिँ नि कसरी हुन्छ त? बीएफआईज, योर बैंक्स एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युशन्स, राइट? ट्रेड क्रेडिट भने के हो? द क्रेडिट दैट यु गेट फ्रम योर क्रेडिटर्स. तर तपाईहरुको चाहिँ नि अब टेक फर्म्समा त्यस्तो चाहिँ नि क्रेडिट बिजनेसहरु पनि अब कतिको हुन्छ हुँदैन हैन. त्यो चीजहरु हेर्नुस् कस्तो खालको चीज अब निकाल्न लाग्नु भएको छ हैन. नर्मली त्यस्तो क्रेडिट राख्ने बानीहरु अब टेक बिजनेसेसहरुमा नहोला. नभए यसको ट्रेड क्रेडिटको हिसाबहरु भने हामीले जुन 2/10 नेट 30 गर्थ्यौं, राइट? 10 दिनमा कसैले पेमेन्ट गर्यो भने 2% डिस्काउन्ट दिने, 30 दिनसम्म पेमेन्ट गर्यो भने केही पनि नदिने, राइट? मिनिङ फ्रम 11th डे टु 30th डे, र त्यसपछि त पेनाल्टी नै लगाउने भन्ने कुराहरु, राइट? सो त्यो कुराहरु छ. Debenture and bonds, where you make a fixed interest payment, that's the specialized agencies. अब यहाँ पो खाली अब चाहिने banks र financial institutions को चलन छ त, right? बाहिर if you right, we are not so motivated to talk about the southern neighbor, but then still if you talk about India, there are companies like India Bulls, right? They are not banks, they are not financial institutions, but still they specialize themselves in lending. राइट? सो त्यो खालको चाहिँ नि एभेन्यूज पनि हुन्छन्. वेल देन अब इक्विटी फाइनान्सिङको यो सब चाहिँ अलिकति थ्योरी पार्ट हो. विल कट इट सर्ट. ओके, इक्विटी फाइनान्सिङको फाइदाहरू के छ त? नो रिपेमेन्ट हैन, एज सच रिपे गर्नु परेन, तपाईकै पैसा हो. भ्याल्यु अप्रिसिएसन, राइट? द मोर योर कंपनी गोज इन प्रॉफिट, द भ्याल्यु अफ योर शेयर स्टार्ट्स टु अप्रिसिएट. ओके, त्यो कुराहरू छ. त्यसपछि डिभिडेन्ड्स, राइट? Advantages, that's quite clear. Control, you have full control of your own business. यसको फाइदा चाहिँ त्यो, right? If you seek forward for investors from outside, they will obviously want some control in that business. Okay, so त्यो कुराहरू छ. Disadvantages पनि छ. Risk, you are taking that entire risk. मैले भने नि रिस्क एपिटाइट चाहिँ हेर्नु पर्यो कि तपाई त्यत्रो रिस्क लिन फेरि तयार हुनुहुन्छ त. 10 लाख रुपैयाँ आफैले हाल्यो, भरेभोलि त्यो भेन्चरले राम्रो गरेन भने आर यु रेडी टु लुज दैट 10 लाख रुपैयाँ? Okay, so त्यो कुराहरू छ. Inadequate, right? It might not be sufficient because if you want to expand your business, that money might not be sufficient. Okay, तपाईं इक्विटी मै बेस गरेर बिजनेस गर्छु भन्नुभयो भने you might not have a big business. Okay, you might have seen all the multinational companies, all the big companies in the world. Okay, they are all listed companies, right? So त्यसले गर्दाखेरि त्यो फरक पर्छ. लो रिटर्न. यस्तो बेसिक डिफरेन्स लिउँ अब. I'll ask you all a question. तपाईलाई यस्तो लाग्छ कि तपाईको आइडिया एकदम प्रॉफिटेबल छ, तपाईको भेन्चरले एकदमै राम्रो गर्न लाग्छ है? इफ यु आर सो कन्भिन्स्ड, वुड यु लाइक टु गो फर इक्विटी or वुड यु लाइक टु गो फर डेट? डेट, नट इक्विटी. ओके, किन इक्विटी चाहियो तपाईलाई? जब तपाईलाई थाहा नै छ यति राम्रो गर्नेवाला छ तपाईको कम्पनीले, तपाईको 20% रिटर्न आउन लागछ भन्ने तपाईलाई थाहा छ भने आफ्नो इन्भेस्टमेन्टमा व्हाई डु यु गो फर इक्विटी? राइट? तपाईले के गर्नुहुन्छ भने बरु 8% ब्याजमा पैसा लिएर आउनुहुन्छ नि. त्यो ब्याजकै पैसामा पनि 12% डिफरेन्शियल त कमाउनुहुन्छ यदि 20% नेट रिटर्न छ. यु विल अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट आई एम ट्राइङ टु से, राइट? भेरी बेसिक म्याथ्स है. त्यसरी बुझ्ने हो भने चाहिँ, त्यसरी सोच्ने भने धेरै कम्प्लेक्स छ, त्यसरी सोच्ने भने त्यति नै सिम्पल छ के खास. त्यसले गर्दाखेरि तपाईको इक्विटी चाहिँ नि यस्तो केसेसमा ठीक छैन,
where you feel that your company is very, but if you are two ways about your business, राम्रो गर्न पनि सक्ला नगर्न पनि सक्ला, I am not so sure about it, right? अनि तपाईलाई चाहिँ अलिकति त्यस्तो रिस्क लिन मन छैन भने you'll go for equity. किनभने ठीक छ कुनै कम्पनीको 100 रुपैयाँ प्रॉफिट भयो भने त्यो चाहिँ अब त्यसरी बाडिन्थ्यो, तर त्यही 20 रुपीज मात्र प्रॉफिट हुन्थ्यो अथवा 10 रुपीज लस हुन्थ्यो भने what would be the scenario, right? So त्यसले गर्दाखेरि you all understand that. Fine enough? Debt financing. Debt को advantage भनेको leverage. Where does this word come from? It comes from the word lever. हामीले सिम्पल मसिन्समा लिभर पढ्थ्यौं नि, एउटा फल्क्रम एउटा फिक्स्ड पोइन्ट दिएर त्यहाँनिर चाहिँ नि आर्किमिडीज वान्स सेड, राइट, गिभ मी अ लिभर एज लङ एन्ड आई लिफ्ट द अर्थ, राइट? सो त्यसले गर्दा लिभर भने तपाईको त्यहीबाट आको टर्मिनोलोजी किन हो त? डेटले तपाईको बिजनेसलाई एउटा फिक्स्ड पोइन्ट दिन्छ के। फिक्स्ड पोइन्ट कस्तो दिन्छ? तपाईलाई ब्याज कति तिर्नु छ पहिल्यै थाहा हुन्छ। 1 करोड रुपैयाँ लिनु भएको छ, 10% ब्याजमा लिनु भएको छ भने तपाईले 10 लाख रुपैयाँ तिर्नु छ, राइट? त्यसले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ तपाईको एउटा फिक्स्ड पोइन्ट दिन्छ। अब यहाँ गाह्रो छ, डेटको सबभन्दा ठुलो घाटा के हो भने व्हाट इफ योर फर्म इज नट डुइङ वेल? जसले तपाईलाई क्रेडिट दिएको छ उलाई त्यसको केही मतलब छैन, तपाईको फर्मले राम्रो गरोस् नराम्रो गरोस्, दैट फिक्स्ड पेमेन्ट नीड्स टु बी मेड एन्ड विल बी मेड। हाउ? योर क्यापिटल इज गोइङ टु डिप्रिसिएट। तपाईको क्यापिटल इरोड हुँदै जान्छ नि त। अल्टिमेटली तपाईले लगानी गरे पैसाबाट तपाई फिक्स्ड इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट्सहरु गर्न थाल्नुहुन्छ, योर क्यापिटल विल स्टार्ट टु इरोड, राइट? सो दैट्स देयर ट्याक्स एडभान्टेज। अर्को यसको सबभन्दा ठुलो बेनिफिट चाहिँ के छ भने तपाईको ट्याक्स एडभान्टेज हुन्छ यसमा चाहिँ, मिनिङ इन्कम स्टेटमेन्टमा त हामी पछि आउँछौं, तर सिन्स वी अल अन्डरस्ट्यान्ड बेसिक इन्कम स्टेटमेन्ट, ओके, त्यो बेसिक इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटको त क्लास आफैमा चाहिँ नि 6-7 वटा लेक्चरको छ, राइट? 3-4 आवर्स को। सो त्यो त हामी वी अल स्ट्यान्ड अन द सेम पेज, दैट इज समथिङ दैट आई अन्डरस्ट्यान्ड, ओके? सो तपाईको कस्तो हुन्छ भने ट्याक्स एडभान्टेज कसरी हुन्छ त? डेटको मान्छेले आजकल लोन लिने, डेट लिने, व्हेनेभर वी आर डिलिङ विथ फाइनान्सिङ इन ब्याङ्क्स, राइट, हामीले पनि के देखेका छौं भने त्यो मान्छेसँग क्याश छ नभएको होइन, उसले के भन्छ अलिकति ट्याक्स एडभान्टेज पनि आउँछ, राइट? अब तपाईको इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट, किनभने तपाईले ट्याक्स तिर्नु भन्दा अगाडि इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट चाहिँ घटाउन पाउनुहुन्छ, right? If your profit was say 100 rupees and you are given a leeway of reducing rupees 10, जुन इन्ट्रेस्ट तपाईले तिर्नु भयो, तपाईले अब ट्याक्स त 9 रुपीस मात्र तिर्नुहुन्छ नि त। नभए इनिशियली तपाईले ट्याक्स कति तिर्नुहुन्थ्यो? 10% रेटमा 10 रुपीस तिर्नुहुन्थ्यो, राइट? त्यो 1 रुपैयाँ त तपाईले बचाउनु भयो, अब 1 रुपीसलाई तपाई 1 करोडको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ, राइट? यु क्यान एड एज मेनी जीरोज डिपेन्डिङ अन द बिजनेस। सो त्यो कुरा छ हेर्नुस्, फिक्स्ड चार्ज, those are the advantages. अब डिसएडभान्टेज मैले तपाईलाई भने नि, यो लेभरेज भने इट्स अ टू एज्ड स्वॉर्ड। Why is it a two edged sword? किनभने यसले तपाईलाई बेनिफिट चाहिँ त्यो एउटा फिक्स्ड पोइन्टको दिन्छ, तर त्यो नै तपाईको लागि ब्लेसिङ नहुन सक्छ, राइट? त्यसले नै तपाईको लागि चाहिँ नि उल्टो कसरी नेगेटिभ भइदिन सक्छ भने व्हाट इफ योर बिजनेस इज नट डुइङ वेल, व्हाट इफ इट इज नट डुइङ एज एक्सपेक्टेड, दैट फिक्स्ड पेमेन्ट नीड्स टु बी मेड। व्हाट इफ यू हैड इक्विटी, you wouldn't have that tension of paying that fixed payment. What you could have conveyed to the shareholders or investors is, see, boss, I have made a loss and we are not sharing anything today, right? So त्यो कुरा चाहिँ छ हेर्नुस्। अब risk of insolvency, cash flow, this is something that is something that's quite generic. अब यो भन्दा अलि अझ इम्पोर्टेन्ट कुरामा आऊ। तपाईहरुले इन्भेस्टर्ससँग कुरा गर्दा नि remember one thing, always show them value for money. जुन पैसा उनीहरुले लगाउन लागिरहेछन् नि त्यसको चाहिँ तपाईले चाहिँ नि भ्याल्यु अप्रिशिएट गरेर दिन सक्ने एउटा कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो नि त उनीहरुलाई। त्यो गर्न सके they'll be ready to pour in money. If they do not see any financial sense in your proposal, no matter how good it is, they won't be interested, right? Whenever these days people are asked, entrepreneurs are asked about के छ त तपाईको विचार, what do you want to do, how do you want to operate your business, or what is the objective, the stupidest, यो सबभन्दा नराम्रो भनौं न, the most, अब के भन्ने यसलाई, अब I do not want to take a wrong word, तर सबभन्दा नराम्रो चाहिने एउटा चाहिने अब्जेक्टिभ के हुन सक्छ भने यदि टपमा कसैले फर कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी भन्छ भने they are going to say this is shit, okay? That should be at the last. I am investing 1 crore rupees. If I am to do CSR, I'll do it myself.
Why do I need you to do CSR? Why do you want to do CSR in my name? Are you an NGO? Are you an INGO? No. So speak money. Tell me something that makes financial sense. त्यो गर्ने बित्तिकै उनीहरूले हेर्न खोजेको चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको बिजनेसको रिटर्न्स के त. यसलाई हामी नर्मल टर्म्समा क्यापिटल बजेटिङ इन बिजनेस भन्छौँ. यो कुनै पनि बिजनेसमा हुन्छ, चाहे त्यो टेक होस् चाहे त्यो जुनसुकै बिजनेस हो. हेर्नुस्, सबभन्दा पहिला रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट. Whenever you are making a proposal and you are dealing with the financial side of the proposal, use assumptions. त्यो कसरी गर्ने, assumptions कसरी युज गर्ने, के assumptions राख्ने, त्यो कुरा हामी गरौँला हैन. assumptions राख्न पनि म तपाईलाई आफ्नो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ शेयर गर्छु. तर रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ जरुरी छ. तपाईले 1 करोड लगानी गरिराख्नु भएको छ. We feel that if things go out well and all the things that we have assumed are true, and if these circumstances prevail, I am going to give you 10% return on the money that you have invested. Meaning उल्ले के बुझ्छ भने मैले 1 करोड लगानी गर्दै छु भने at the end of the year मैले 1 करोड 10 लाख रुपैयाँ हातमा पाउँछु. अब उल्लाई त्यो रिटर्न चित्त बुझ्छ बुझ्दैन त्यो उसको इच्छाको कुरा हो. राइट. तपाईले अरु हिसाबले आफ्नो प्रपोजल डिफेन्ड गर्नुहुन्छ. टेक्निकल प्रपोजलमा तपाईहरुलाई हामीले केही भन्नु छैन. राइट. You know the technicalities of your proposal. Right. This is what this software will do. This is how it's going to work. यहाँबाट बत्ती झिपझिप हुन्छ, त्यहाँबाट बत्ती निप्छ, त्यो सब तपाईहरुलाई थाहा छ. राइट. त्यो टेक्निकलिटी भयो प्रपोजलको. फाइनान्शियल साइडबाट चाहिँ नि तपाईले कम से कम यो कुराहरु चाहिँ गर्नुपर्छ. रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ त्यहाँ हाल्नै पर्यो तपाईले. राइट. दिस इज इफ थिंग्स गो आउट वेल हैन, कन्डिसन्स अप्लाइड त हुन्छ. राइट. अब आज मान्छेले यस्तो सिनारियोमा वेयर पीपल आर एक्सपेक्टिङ टु मेक अ टर्नओभर अफ 10 करोड and there are things beyond their control. Right. अब फ्यूल क्राइसिस अनि चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि नेचुरल क्यालामिटीज यस्तो बेलामा 4 करोड पनि. सो assumptions चाहिँ हुन्छ. If all the assumptions hold true, right, return on investment should be there. Payback period. अब मैले यसको हिसाबहरु चाहिँ गरिरा छैन है, because that is something that we have done. Let's try to make a logical sense out of it. And let's try to refresh your concepts so that you can use the you can refer to the slides and then feel that okay यो पनि हाल्न चाहिँ मिल्छ, यो पनि हालौं भन्ने हिसाबले है. अब पे ब्याक पिरियड भने के हो, नाममै छ. 10 लाख रुपैयाँको चाहिँ नि लगानी गर्नु भएको छ. अब 5 साल पछि तपाईको चाहिँ नि लगानी फिर्ता हुन्छ. यो एउटा किसिमको क्याल्कुलेसन भयो. मिनिङ उल्ले हर साल कति कति एमोर्टाइज गरेर लेट्स से टाइम भ्यालु अफ मनी छैन रे यसमा. मिनिङ उल्ले यदि 10 लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ भने हरेक साल तपाईले 2-2 लाख रुपैयाँ उसको अफिसमा पुर्याइदिनुहुन्छ. तर जेनरिक क्याल्कुलेसन त्यसरी हुन्छ पे ब्याक पिरियडको. यसमा हामीले पे ब्याक पिरियडमा तपाईले सम्झिनु भएको छ भने वी युज प्रेजेन्ट भ्यालु. राइट. पीवीआईएफ फ्याक्टरहरु युज गरेर त्यहाँ चाहिँ टाइम भ्यालुको कन्सिडरेसन गरेर, मिनिङ एभ्री इयर पछि ब्याज पनि त बन्छ त त्यो पैसाको. राइट. त्यो 10 लाख रुपैयाँ हजुर हजुर yes, discounted payback where you will be using your PVIF factors. Right. So त्यसलाई अलिकति टेक्निकल बनाउनलाई discounted payback गर्न मिल्छ. Right. Where you can use your PVIF. त्यसपछि आयो तपाईको net present value. What's a net present value? तपाईहरुलाई के लाग्छ? What is NPV? सबले गर्नु पनि भएको छ. राइट. Exactly. Very very well put in words हैन. कुनै पनि चीजको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निक्लिन्छ. हेर्नुस्, यसलाई अलि ह्युमरस वेमा पुट गरौँ. राइट. तपाईको हाम्रो आई मिन माई पेरेन्ट्स दे क्यान इजिली, मेरो पनि उनीहरूले नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न मिल्छ के. म माथि गरे लगानीहरू यसलाई पढाइमा यति, यसमा यति, यसमा यति, यसमा यति, अनि त्यसपछि अल्टिमेटली बिहामा लिने भने हैन है, फेरि त्यो चाहिँ नि दाउरी बनाएर त्यो भनेको चाहिँ नि. अनि त्यसपछि तपाईको व्हाट एम आई अर्निङ देन. ओके. मेरो अर्निङ चाहिँ कति हुन्छ, मिनिङ कुनै पनि चीजको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निक्लिन्छ. कसरी निकाल्छौ त हामीले? 0 पिरियडमा उहाँले भनेको कुरालाई राख्ने हो भने पहिला इनिशियल क्याश आउटले हुन्छ. कुनै पनि चीज किन्दा तपाईले एउटा लगानी गर्नुहुन्छ नि, द्याट्स -100 or -200. त्यसपछि फर्स्ट इयरमा 100 रुपैयाँ चाहिँ नि क्याश इन्फ्लो हुन्छ बिजनेसमा. त्यो चीजबाट, त्यो मसिनरीबाट, त्यो सफ्टवेयरबाट एउटा चाहिँ नि क्याश इन्फ्लो हुने चीज चाहिँ त्यसलाई तपाई राख्नुहुन्छ. द्याट्स द पोजिटिभ इन्फ्लो द्याट विल टेक प्लेस. राइट. 1 2 3 4 5 6 अब कति सालको हो त? कति साल चाहिँ नि त्यो सफ्टवेयरको चाहिँ नि आफ्नो सेल्फ लाइफ छ, अथवा चाहिँ नि त्यो एउटा मसिनरीको अथवा प्लान्टको सेल्फ लाइफ छ. राइट. त्यो कुरा निकालेर देन यु अल्टिमेटली कम अप विथ अ नम्बर वेयर अगेन यु युज योर PVIF फ्याक्टर. राइट.
using your PVIF tables. अब क्याल्कुलेसन किन राख्ने गरे छैन भने नि यो जनरली पनि म गेस्ट लेक्चर्समा जाँदा क्याल्कुलेसन्स त्यति राख्दिनँ. अब लामो वर्कसप्समा वी क्यान ह्याभ क्याल्कुलेसन्स किनभने क्याल्कुलेसन इज नट इम्पोर्टेन्ट. सी किन इम्पोर्टेन्ट छैन त? आज मलाई एनपिभी कुनै कुराको निकाल्नु पर्यो भने आई मिन आई हेभ माई मोबाइल राइट. म गुगलमा गएर चाहिँ नि 0 पिरियडमा यति त्यो त हाल्ने खालको चिज टेम्प्लेटहरू पाइ नै हाल्छ नि. त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन. इम्पोर्टेन्ट के हो भने एनपिभी भन्या के हो त राइट. जुन उहाँको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ त्यो हामी सबको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो. जेनरली कसैले एनपिभी भन्या के हो त्यो चिज चाहिँ नि बुझ्नुपर्ने हुन्छ राइट. वाट डज एनपिभी मिन? हाउ डु यु इन्टरप्रेट द रिजल्ट? द्याट क्याल्कुलेसन इज नट इम्पोर्टेन्ट. ओके, अल्टिमेटली त्यसले देखाउने भनेको इफ योर नेट प्रेजेन्ट भ्याल्यु इज पोजिटिभ you are going to take that proposal. If it's negative, you are going to reject that proposal. So then, where is the challenge if not the calculation? The challenge is आजको डेटमा बसेर 5 साल पछाडिको कुरा गर्नलाई नि रिसर्च चाहिन्छ, assumptions चाहिन्छ. How can you so confidently say कि 1 साल पछाडि चाहिँ नि यसबाट आउने रेभेन्यू 1 लाख हुन्छ अथवा 2 लाख हुन्छ? त्यसको लागि चाहिँ रिसर्च चाहिन्छ. त्यो चाहिँ नि मियर नम्बर्स हुनु भएन. त्यहाँ चाहिँ एक लेभलको एनालिसिस र रिसर्च हुनु पर्यो. When you are saying after 1 year the revenue generated from this software is going to be 2 lakh rupees, how have you arrived at 2 lakh? त्यहाँनिर चाहिँ नि तपाईको इन्ट्युसन, तपाईको स्मार्टनेस, तपाईको रिसर्च, तपाईको आफ्नो बिजनेसको अन्डरस्ट्यान्डिङ, तपाईको मार्केटको अन्डरस्ट्यान्डिङ, म्याक्रो इकोनोमिक फ्याक्टर्सहरूको कुराहरू जुन हामी अलि अगाडि पनि अब गर्छौँ राइट. त्यो कुराहरू चाहिँ त्यसमा चाहिन्छ. दुईटा कुरा च्यालेन्जिङ छ एनपिभी निकाल्दाखेरि. एउटा तपाईको फ्युचरिस्टिक अप्रोच जुन लिनु भएको छ नि त्यो फ्युचरिस्टिक अप्रोचमा द्याट क्यास फ्लो द्याट यु कम विथ एन्ड द्याट रेट. हाभ यु कम अप विथ 7%? हाभ यु कम अप विथ 8%? राइट. अब त्यो 8% अथवा 7% त्यो भने अब तपाईँले केलाई चाहिँ बेसिस लिइराख्नु भएको छ? रिस्क फ्री रेट that exists in the market हैन. कम से कम यो आधारमा चाहिँ नि कति हुन्छ त राइट. टी बिल्ससँग त्यसलाई लिङ्क गर्ने हो कि अथवा चाहिँ नि कुनै एउटा चाहिँ नि टी बिल्ससँग नगरेर चाहिँ नि कमर्सियल ब्याङ्क्सले दिइरा चाहिँ नि एफडी को रेटसँग चाहिँ ट्याग गर्ने हो कि अथवा एफडी को रेट्सको एभरेज लिएर रिस्क फ्री रेटको एभरेज लिएर त्यसलाई ट्याग गर्ने हो कि? सो द्याट इज द च्यालेन्ज. द्याट इज वेयर योर इन्ट्युसन, योर अन्डरस्ट्यान्डिङ हैन द्याट कम्स इन्टु प्ले. एनपिभीमा त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ. इज एभ्रिबडी विथ मी? अल राइट. सो देन वाट इज आइआरआर? वाउ, प्लिज गिभ अ राउन्ड अफ अप्लज फर द्याट. आई मिन मेनी टाइम्स यु आस्क पिपल, दे किप बिटिङ द बुश यो क्वेसनमा चाहिँ. आइआरआर भने के हो, आइआरआर भने यो त्यो त्यो, बट द बेसिक थिङ इज इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न इज वेयर योर एनपिभी इज 0. त्यो भनेको के त? द्याट्स योर ब्रेक इभन पोइन्ट राइट. द्याट इज द पोइन्ट वेयर यु आर नाइदर मेकिङ प्रफिट एन्ड यु आर नाइदर मेकिङ लस. मिनिङ तपाईँको आइआरआर इज योर हडल रेट राइट. हडल भने के हो? हडल भनेको तपाईँको एउटा बार जस्तो हुन्छ नि. कमसेकम त्यो उफ्रिएपछि त तपाईँ चाहिँ त्यसपछि जित्या कहलाउनुहुन्छ राइट. सो द्याट्स द हडल रेट. कमसेकम 8% हो भने तपाईँको आइआरआर, that return that you are expecting has to be greater than 8%. Fine enough? हामीले त्यसले गर्दा तपाईलाई याद होला आइआरआर को सम्स गर्दाखेरि हिट एन्ड ट्रायल मेथड अपनाउँथ्यौ नि. वेयर एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ आयो भने अब आइआरआर भनेको चाहिँ यो दुईटाको बिचमा हुन्छ. बिकज यु आर ट्राइङ टु फाइन्ड आउट द्याट रेट वेयर योर एनपिभी इज 0 or next to 0 राइट. अब त्यो पनि क्याल्कुलेसन गर्नु इज नट अ बिग डिल राइट. एक्जामिनेसन जस्तो क्याल्कुलेसन्स गर्नु पनि मूर्खता नै हुन्छ. एन्ड स्पेसली वेन अल आर टेक स्टार्टअप्स, मोस्ट अफ देम आर टेक स्टार्टअप्स. ओके, सो त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ. तपाईँले आफ्नो प्रपोजल्समा क्यापिटल बजेटिङको पोर्सन चाहिँ नछोड्नुहोस्. फाइनेन्शियल एनालिसिस भनेको क्यापिटल बजेटिङ हो. क्यापिटल बजेटिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. कुनै पनि इन्भेस्टरले क्यापिटल बजेटिङको कुरा किन आएन भन्ने कुरामा चाहिँ प्यानिक गर्न सक्छ कि के भयो यसले क्यापिटल बजेटिङको त कुरै गरेन, यो त खाली टेक्निकल कुराहरू मात्र गर्छ राइट. यो त ठिक छ, मसिन त ठिक छ, तर खै त बिजनेसको कुरा गरे खै त, फाइदाको कुरा गरे खै त, एडभान्टेजको कुरा गरे खै त राइट. सो त्यो कुराहरू छ. नाउ अब हेर्नुहोस्, क्रेडिट म्यानेजमेन्ट इन बिजनेस
irrespective of any type of business, any type of firm that you are in, okay, तपाईको सेल्स भने दुई तरिकाले हुन्छ कुनै पनि चीजको। यसमा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने किन जरुरी छ, I'll get back to you on that. सुन्नुस्, एउटा तपाईले क्याश को बिजनेस गर्नु, से योर टर्नओभर इज 100 रुपीज, सेल्स भनेर जुन हामी इन्कम स्टेटमेन्टमा सबभन्दा पहिला लेख्छौं नि सेल्स रेभेन्यू, तर त्यो सेल्स सबै 100% हुन्छ त क्याशमा? नै, त्यसमा 80%, 70%, 60% क्रेडिटमा पनि हुन सक्छ, 30% क्याशमा हुन सक्छ। सो इट्स अ मिक्स, ओके। सो त्यो कुरा भन्न खोजे। अब यो कहाँनिर एप्लिकेबल हुन्छ, यो क्याश र क्रेडिटको कुरा कहाँनिर एप्लिकेबल हुन्छ? I'll give you a scenario. See, the scenario is, say मेरो income statement मा I have made a profit of 1 lakh rupees, right? तर आजको डेटमा मसँग नगद 1 लाख रुपैयाँ छैन। Why does that happen? मैले इन्कम स्टेटमेन्टबाट कुन स्टेटमेन्टमा जाँदैछु? क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट जाँदैछु, राइट? मैले 1 लाख रुपैयाँ प्रफिट त गरेको छु, तर मसँग नगद चाहिँ फेरि नेगेटिभमा छ। त्यो किन भयो? एक्सक्युज मी, हजुर भन्नुस् प्लिज। एक्ज्याक्टली, हेर्नुस्, मिनिङ 1 लाख रुपैयाँको प्रफिट भनेको 1 लाख रुपैयाँको चाहिँ नि तपाईसँग नगद नहुन सक्छ, राइट? योर क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट मात्र इन्भेस्टर्सलाई देखाएर पुग्दैन। किन पुग्दैन? किनभने दे निड टु नो यसको प्रफिट हेरेर के गर्ने, पैसा उठ्ने चीज हो कि होइन। तपाईको यस्तो बिजनेस छ कि 100% क्रेडिट बिजनेस हो, राइट? र त्यो क्रेडिटको पैसा उठ्दैन भने हाउ डज इट हेल्प? इट डजन्ट हेल्प, राइट? त्यो पैसा त उठ्नु पर्यो नि। मिनिङ त्यसको लागि तपाईले इजिङ शेड्युल बनाउनु पर्ने हुन्छ, राइट? हामीले रिसिभेबल्सको एउटा इजिङ शेड्युल बनाउँछौँ नि, 0 to 30 days, 30 to 60 days, 60 to 90 days, राइट? इन्भेस्टर्सले त्यो कुरा पनि किन यति केयरफुल्ली हेर्छ त, कि पैसा कति दिनमा उठ्छ अथवा उठ्छ कि उठ्दैन, ब्याड डेट्स हुने सम्भावना कति छ त। तपाईले एउटा सफ्टवेयर बनाउनु भयो, तपाई के भन्नुहुन्छ भने यो सफ्टवेयर भनेको यस्तो खालको सफ्टवेयर हो कि मान्छेले युज गरून्, हैन? मैले यस्तो खालको सफ्टवेयर बनाएको छु कि आई वान्ट पिपल टु बी कन्भिन्स्ड बाई माई प्रडक्ट फर्स्ट। तपाईको मार्केटिङ प्लान हो यो भने, फाइनेन्शियल प्लान होइन। तपाईले के भन्नुहुन्छ भने आई वान्ट द पिपल टु बी कन्भिन्स्ड विथ माई सफ्टवेयर एन्ड देन आई एम गोइङ टु चार्ज देम, राइट? त्यो तपाई भन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले त सुरुमा त सबै कुरा 100% क्रेडिटमा बेच्नु भयो। अब इन्भेस्टर्सको कन्सर्न के हुन्छ भने 1 महिनापछि पैसा उठ्छ त, राइट? ल ठिक छ, 60 दिनपछि पैसा उठ्छ त। सो त्यो कुरा चाहिँ तपाईको क्याश फ्लो स्टेटमेन्टले देखाउनु पर्ने हुन्छ, राइट? त्यसले गर्दा क्याश सेल्स हो कि क्रेडिट सेल्स हो कि कति % क्याश ट्रान्जेक्सन राख्ने हो, तपाईको अजम्पसन्समा यो कुरा आउनु पर्यो के। When you are writing my sales revenue is 100 rupees, you need to clearly communicate to the investors that 70% is going to be credit, 30% is going to be cash. अब क्याश को त खासै वर्णन दिइराख्नु परेन। क्याश भने क्याश हो, नगद आयो, कुरा सक्यो। तपाईको अपरेटिङ साइकलको चाहिने जुन चेन छ त्यो क्लोज भयो, क्याशबाट सुरु भयो, त्यो क्याशमा सक्यो, राइट? अब बच्यो के त? क्रेडिट सेल्स। त्यो क्रेडिट सेल्सको लागि तपाईले एउटा इजिङ शेड्युल बनाउने हो कि, राइट? रिसिभेबल्स भने हामी 30 days को दिन्छौँ, धेरैमा चाहिँ नि नभए पनि 30%, त्यसमाबाट पनि त्यो 70% को पनि 30% फेरि 30 to 60 मा जान्छ कि, त्यसको पनि फेरि 15% 60 to 90 मा जान्छ कि। सो त्यो कुराहरू चाहिँ छ। इज एभ्रीबडी क्लियर, राइट? सो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, व्हाट आई एम ट्राइङ टु रिफर टु इज, एउटा देखाउँछु म तपाईहरुलाई क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट पनि। अब यो क्रेडिट सेल्सको फ्याक्टर्सहरुको कुरा, तपाईको नेचर अफ प्रोडक्ट, नेचर अफ सर्भिस दैट यु आर ट्राइङ टु अफर, हैन? त्यो कुराले तपाईको अब यस्तो हो कि क्रेडिट 80%, क्याश 20%, क्रेडिट त्यसरी गर्नु हुँदैन। त्यसको रिजन हुनु पर्यो। तपाईले के त्यसमा चाहिँ जस्टिफाई गर्नु पर्यो भने सिन्स माई सफ्टवेयर और सिन्स द प्रोडक्ट और सर्भिस और दिस टेक्नोलोजी दैट आई एम ट्राइङ टु ब्रिङ इन, यसको नेचर चाहिँ यस्तो भएकाले दैट इज वाइ 80% क्याश 80% क्रेडिट, राइट? सो त्यो कुराहरू छ। हेर्नुस्, क्यापिटल अवेलेबिलिटी, राइट? अब त्यहाँ क्यापिटल कति छ त तपाईसँग? तपाईसँग धेरै क्यापिटल छैन भने क्यान यु अफोर्ड टु मेक अ लट अफ क्रेडिट सेल्स? नो, किनभने यु डु नट ह्याभ द्याट कुसन अफ लुजिङ द्याट मनी। जस्ट अ मिनट, आई हेभ टु टेक दिस वान, ओके? जस्ट अ मिनट, के भइरहेछ?
हेलो 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 हजुर भन्नु न हजुर भन्नुहोस् म तपाईँलाई एकछिन पछि गरौँ म एउटा क्लासमा छु अहिले म तपाईँलाई एकछिन पछि गरौँ म एउटा क्लासमा छु अहिले म त ए त्यो उहाँ नहुन सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई एकछिनमा गर्छु नि त है म क्लासमा छु एउटा अहिले हस् 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 ओके सो देन क्रेडिट पोलिसी अब तपाईँको एउटा पोलिसीको कुरा हुन्छ राइट क्रेडिट टर्म्स कतिको राख्ने 2/10 न 30 को कुरा गऱ्यौँ 3/10 अब कसरी उनीहरूलाई चाहिँ छिटो पेमेन्ट गर्न ल्योर गर्ने त्यहाँनिर एउटा क्रेडिट टर्म्स तपाईँले प्लान गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो क्रेडिट टर्म्स राख्नुहोस् यदि क्रेडिटमा राख्नुहुन्छ भने राइट अब तपाईँहरूको आफ्नो प्रडक्टको हिसाबले आफ्नो सर्भिसको हिसाबले त्यो कुरा एकचोटि हेर्नुहोस् हुन त तपाईँहरूको प्रोफाइलहरू मैले पढाएको थिएँ होइन कसैको कस्तो छ कसैको आफ्नो आफ्नो एउटा प्लान छ एकदम डिटेलमा हेर्न त पाइएन भेरी अनेस्टली राइट बट आई एम स्योर दे आर भेरी इन्ट्रेस्टिङ ओके कम्पिटिटर्स क्रेडिट पोलिसी यस्तो तपाईँहरूको चाहिँ नि अब यो टेक्नोलोजी लाइनमा राइट अब चाहिँ नि तपाईँको टेक स्टार्टअप लाइनमा कस्तो छ त पोलिसिजहरू क्रेडिट पोलिसिज डु दे रियली अफर क्रेडिट राइट डु दे रियली अफर देयर सर्भिस अन क्रेडिट अथवा चाहिँ नि क्रेडिट टर्म्स कस्तो राख्छन् त राइट रिपेमेन्ट टर्म्स कस्तो राख्छन् त अब हामीले सुने हिसाबले त कुनै सफ्टवेयर अफरिङमा आउँछ भने केही समय चाहिँ मान्छेलाई एउटा यो तपाईँको स्याम्पलको लागि दिन्छन् ओके प्रोटोटाइप बनाएर एकचोटि इम्प्लिमेन्ट गरिदिन्छन् तपाईँहरू युज गर्नुहोस् 1 महिना 1.5 महिना 2 महिना तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ त अब त्यो भने त त्यहाँनिर केही पनि कस्ट सस्ट इन्कर हुँदैन केही पनि आउँदैन रेभेन्यू किनभने त्यो हो नै प्रोटोटाइप एकचोटि त्यसपछि उनीहरू चाहिँ सेटिस्फाइड भए त्यसबाट वाउ इट्स अ गुड प्रोडक्ट इट्स रियली हेल्पिङ माई अर्गनाइजेसन दिस ERP as it's called enterprise right enterprise resource planning ni हैन कुनै पनि enterprise को एउटा resource planning software बनाउनु भयो and it's doing good and that person is convinced त्यसपछि उले फाइन इनफ अब तपाईको चार्ज भन्नुस् अनि तपाईले मेरो चाहिँ नि एउटा इनिशियल सब्स्क्रिप्सन को लागि यति पैसा त्यसपछि एनुअल सब्स्क्रिप्सन को लागि यति पैसा बिचमा केही प्रब्लम भइहाल्यो भने सर्भिसिङ को लागि कोही मान्छे आउँछ भने त्यसको हामी यसरी चार्ज लिन्छौं त्यो एउटा चार्ज सिट चाहिँ एकदम टेक्निकली प्लान गर्नु पर्यो त्यो गर्दा अब क्रेडिट दिने कि नदिने पैसामा त्यसपछि पनि ल तपाईलाई एनुअल सब्स्क्रिप्सनको यति % तपाई चाहिँ फर्स्ट इन्स्टलमेन्टमा दिनुस् अर्को चाहिँ नि आधा साल पछि दिनुस् राइट अब त्यो पोलिसी डज इट एक्चुअली एक्जिस्ट भन्ने कुरा चाहिँ छ त्यहाँ कस्टमर्स क्रेडिट वर्दिनेस दैट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कसलाई बेचिराख्नु भएको छ त्यहाँ भित्र पनि तपाईले एउटा क्याटेगोरी गर्न सक्नुहुन्छ 5 स्टार कस्टमर्स 4 स्टार कस्टमर्स 3 स्टार कस्टमर्स 2 स्टार कस्टमर्स 5 स्टार कस्टमर्स हो भने माई क्रेडिट पोलिसी विल बी समथिङ लाइक दिस 4 स्टार कस्टमर्स हो भने अब त्यसलाई डिफाइन गरे हुन्छ 5 स्टार्समा पनि कस्तो खालको कस्टमर्स परे त राइट न तपाईको चाहिँ नि कस्तो खालको अर्गनाइजेसन तपाईहरुको चाहिँ नि टार्गेट कस्टमर्स हो त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ राइट अब त्यसमा पनि तपाईले एउटा सेग्रिगेसन गरे हुन्छ 5 स्टार क्लाइन्ट्स 4 स्टार क्लाइन्ट्स एन्ड सो अन वेल अब यो क्रेडिट अपरेसन भने अलि बैंक स्पेसिफिक कुरा हो यो चाहिँ बैंकबाट कसैले लोन लिन्छ भने हैन किनभने यस्तो हो तपाईको इन्भेस्टर्सले 100% इन्भेस्टमेन्ट नगर्न सक्छ राइट तपाईको इन्भेस्टर्सले कुनै पनि इन्भेस्टर्सले नर्मल्ली चाहिँ 100% इन्भेस्टमेन्ट गर्ने जमाना चाहिँ गयो एन्ड एन्जल इन्भेस्टर्स चाहिँ रियलमा वर्ल्डमा त्यस्तो एक्जिस्ट चाहिँ गर्दैन आई डोन्ट नो अब तपाईहरुको एक्चुअल अब फर्स्ट ब्याचको मेबी तपाईहरुको चाहिँ यहाँ अरु फ्यासिलिटेटर्स हाम्रो जुन हुनुहुन्छ उहाँहरुले तपाईलाई यसको बारेमा बेटर भन्न सक्नुहुन्छ कि ट्र्याक रेकर्ड के छ ब्याच 1 को 100% एन्जल इन्भेस्टर्सले इन्भेस्ट गरेका छन् त नर्मल्ली दैट इज नट द ट्रेन्ड एज फार एज माई अन्डरस्ट्यान्डिङ इज कन्सर्न हैन किन उनीहरुले जानी गर्दैनन् के त्यो व्हाई डोन्ट दे डु इट बिकज दे वान्ट पीपल टु इन्भेस्ट देयर मनी एटलिस्ट सम पोर्सन व्हाई बिकज त्यो मनी भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ भने दैट मनी कम्स अप विथ सिन्सियरिटी डेडिकेसन पूरा पैसा लगाएर दियो भने चाहिँ उले मेरो फिक्स्ड रेम्युनरेसन आइराछ दैट पर्सन माइट नट बी कमिटेड और सिरियस टुवर्ड्स दैट बिजनेस राइट सो त्यसले गर्दाखेरि केही न केही स्वेट क्यापिटल चाहिँ लगाउन लाउँछ राइट सो त्यही कुरा छ यहाँ पनि अब तपाईको क्रेडिट पोलिसीको कुरा मैले यहाँ अलिकति किन गरेको छु भने बैंक एस्पेक्टबाट तपाईको कस्तो हुन्छ भने एन्जल इन्भेस्टर्सले चाहिँ 1 करोड को प्रोजेक्ट छ तपाईको 70% मात्र फाइनान्सिङ दिएर 70 लाख इन्भेस्ट गरे 30 लाख को अझ सर्टफल छ त्यो पनि गाह्रो छ भने तपाईलाई यु माइट अप्रोच अ फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन
राइट। अब फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनले नि हेर्ने भने के हो, हामीले ब्याङ्कमा जुन फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन भएर हेर्छौँ नि, जुन इन्भेस्टरले हेर्छ, इन्भेस्टरले पनि त तपाईँको जुन लेभलमा एनालिसिस गर्छ, वी एज क्रेडिट एनालिस्ट्स वी अल्सो डु द सेम थिङ। वाट? इस्ट्याब्लिस अ क्रेडिट पोलिसी। यो अर्गनाइजेसनभित्र एउटा पोलिसी हुन्छ कसलाई कतिको लेन्ड गर्ने, राइट। तपाईँ कुनै एफआईमा जानुभयो भने क्लासिफाई क्रेडिट रिस्क, गुड फेयर विक, कस्तो लाग्छ त त्यो बिजनेस, तपाईँको प्रोजेक्सन्सहरू, राइट, तपाईँको फाइनेन्सियल्स, तपाईँको चाहिँ नि अब मोडल्सहरू जुन युज गर्नु भएको छ, इन्भेस्टिगेट क्रेडिट वर्दिनेस। यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ? हाम्रो कन्टेक्स्टमा कुरा गर्नुहुन्छ भने कर्जा सूचना विभाग छ, सिआइसी, राइट, त्यहाँबाट एउटा रिपोर्ट लिएर कहीँ अरू ठाउँबाट लोन ल्याछ कि छैन, राइट। अब लोन ल्याछ भने उसको लोनमा चाहिँ क्याप लगाउनु पर्यो, राइट। किनभने तपाईँको यदि वर्किङ क्यापिटल 100 हो भने 100% फाइनेन्सिङ फेरि ब्याङ्कले पनि गर्दैन, उसले पनि त्यही 70% 80%मा क्याप लगाएर राखेको हुन्छ। किन? उसको पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यही हो, मान्छेको सिन्सियरिटी डेडिकेसनलाई चाहिँ नि निकाल्नको लागि अलिकति पैसा चाहिँ नि जसको प्लान हो त्यसको पनि लगानी हुनुपर्छ, सो द्याट सम सिन्सियरिटी और डेडिकेसन कम्स फ्रम द साइड अफ द पर्सन हु इज डाइरेक्टली इन्भल्भड। ओके, सो त्यो कुरा छ। त्यसपछि कलेक्सन प्रोसिडियर, खालि पैसा दिएर मात्र भएन, ब्याङ्क्सले चाहिँ एउटा कलेक्सन प्रोसिडियर्सहरू पनि बनाएको हुन्छ, फलोअप, कस्टमर कन्ट्याक्ट, स्टप सप्लाई, डेलिङ्क्वेन्ट अकाउन्ट्स, राइट। यसमा बकेटिङहरू गरे हुन्छ डेलिक्वेन्ट अकाउन्ट्समा, 30 डेजभन्दा बेसी कसले पेमेन्ट बिगार्यो, 60 डेज, 90 डेज, सो यो कुराहरू छ। अब यो त्यति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन, यो ब्याङ्क एस्पेक्टबाटै हो, तर इन्भेस्टरले पनि तपाईँलाई हेर्ने भनेको यो क्राइटेरियाजमा जज गर्ने हो। ब्याङ्कले जसरी जज गर्छ नि यो 5 Cs, यो 5 Cs हामी सबले गरेका छौँ, हामी सबले सुन्या पनि छौँ, तर तपाईँको इन्भेस्टरको चाहिँ नि माइन्ड रिड गर्नुहुन्छ भने तपाईँले इन्भेस्टरको माइन्ड पनि रिड गर्नलाई दिज आर द 5 Cs द्याट आर प्राइमेरी टु एनी इन्भेस्टर। दे विल एनालाइज यु अन द बेसिस अफ एभ्री C। क्यापेसिटी, what is the capacity of your business to pay back, okay, or give them some good dividends or yields or returns, त्यो कुरा हेर्छन् उनीहरूले। क्यापिटल, क्यापिटल भनेको मेरो लगानी, टोटल लगानी कति चाहिन्छ, राइट। त्यसमा व्हाट इज माई पोर्सन, व्हाट इज द पोर्सन अफ दिस पर्सन प्रेजेन्टिङ इन फ्रन्ट अफ मी, द्याट्स अ बिग डिटर्मिनेन्ट। ओके, त्यसपछि कोल्याट्रल। अब कोल्याट्रल भनेको त्यति, यो चाहिँ अलि ब्याङ्क स्पेसिफिक भयो, यो चाहिँ इन्भेस्टर्सले त्यस्तो साह्रो हेर्ने कुरा हुँदैन, तर उनीहरूले कन्सिडर गर्न पनि सक्छन्। यो मान्छे भागेर कहाँ जान्छ, यसमा लगानी गरे हुन्छ सर तपाईँले, गरे हुन्छ, किन? 3 करोडको त उसको घरै छ त्यहाँ महाराजगञ्जमा, केही नभए पनि जाउँला नि घरमै धर्ना दिन, त्यो भए पनि अलिकति कन्फिडेन्स आइदिन्छ इन्भेस्टरलाई, त्यसो भए त ठिक छ, टाटै पल्टे पनि जाउँला नि यसको घरमा। अनि सो त्यो कुरा हुनसक्छ। सी कोल्याट्रल, कसैले पनि अलिकति नेटवर्थ चाहिँ हेर्छ, यसलाई इन्भेस्टर पोइन्ट अफ भ्यूले अलिकति कन्भर्ट गर्दा कोल्याट्रल नभनौँ, नेटवर्थ भनौँ न, राइट। सो त्यो कुरा छ। क्यारेक्टर, अब द्याट्स नो क्वेसन्स आस्क्ड, आई मिन इन्टिग्रिटी, त्यो चाहिँ जेमा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, राइट। द्याट अनेस्टी निड्स टु बी देयर, राइट। सो क्यारेक्टर, द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। सबभन्दा गाह्रो कुरा जज गर्न चाहिँ नि त्यही 4th वाला हो, क्यारेक्टर। आई मिन इट्स भेरी डिफिकल्ट टु जज। म तपाईँलाई एउटा इन्सिडेन्ट सुनाउँछु। म त्यो बेला आई वाज नट इनरोल्ड विथ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क। एट द्याट टाइम आई वाज डुइङ माई MBA एट कुसोम। त्यो बेला चाहिँ नि हामीलाई स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको एक्स-CEO, अहिले त उहाँ हुनुहुन्न, सुजित मण्डल युज टु टिचर्स, एरोगेन्ट फेलो, बङ्गाली फेलो, भेरी एरोगेन्ट फेलो, पढाउँदाखेरि पनि एकदम एरोगेन्ट नै हुनुहुन्थ्यो उहाँ। द डिपार्टमेन्ट द्याट आई एम इन करेन्टली, उनीहरूले भन्छन् एकचोटि एउटा क्रेडिट कार्ड थियो, त्यो क्रेडिट कार्ड चाहिँ नि त्यो मान्छेको उसलाई कति 3 लाख कतिको लिमिट चाहिएको थियो, अब त्यो अरूको नमिल्ने भयो, द्याट वेन्ट टु द CEO को डिस्क्रिप्सनमा। अब एकदम सर्ट टेम्पर्ड, एकदम उहाँको कुन बेला के दिमाग चल्थ्यो, अहिले जुन मेरो बस हुनुहुन्छ उहाँ त त्यो बेला अब त्यो हाम्रो पोजिसनमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ लगेर सर यसको ल क्रेडिट कार्ड स्याङ्सन गर्नु पर्यो। दिस फेलो लुक्स लाइक अ जोकर टु मी, आई एम नट साइनिङ इट, किनभने उसको पुरा कपाल सपाल जगल्टे थियो, यताबाट दिस फोटो हेरेर उसले क्यारेक्टर जज गरे है, हेर्नुहोस्, दिस पर्सन लुक्स लाइक अ लोफर टु मी, आई एम नट साइनिङ दिस भनेर उसले फालिदियो। उहाँलाई नि के थियो, अनि त्यसपछि उसलाई ठन्डा गरेर मान्छेको उसको हर हिसाबले फेरि मिल्ने, अरू हिसाबले मिल्ने, उसले खालि अब त्यो फोटो नै हेरेर क्यारेक्टर जज गरे। यु नो वाट ह्यापेन्ड आफ्टर 7 or 8 months, द्याट पर्सन डिफल्टेड अन पेमेन्ट्स।
मिनिङ उसले आफ्नो क्रेडिट कार्ड पेमेन्ट्समा डिफल्ट गर्यो। कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ है, क्यारेक्टर पनि अब मान्छेले जाँच्न सबभन्दा गाह्रो कुरा चाहिँ त्यो बाई चान्स भयो फेरि त्यस्तो, त्यो एकदम उहाँ भनेको एकदम त्यो भने देवी देवता चाहिँ होइन, बरु त्यहाँभन्दा तलै हो होइन, धेरै तल हो। तर त्यही हो, क्यारेक्टर भनेको सबभन्दा गाह्रो कुरा मान्छेको जाँच्न, तर इन्टिग्रिटी चाहिँ जरुरी छ। तपाईहरु एज इन्भेस्टर्स मैले त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा प्लेज गरे, आफ्नो साइडको इन्टिग्रिटी चाहिँ सबले मेन्टेन गर्नै पर्छ, राइट? त्यसमा त केही त्यो ठुलो कुरा भएन। अर्को भने कन्डिसन, त्यो उनीहरुले हेर्छ। आजको डेटमा तपाईहरुको प्लान्स, तपाईहरुको आइडियाज नराम्रो छ भन्ने कुरै छैन, राइट? When you all have come here, you all are giving your valuable, worthwhile time sitting here listening to someone, right? Like a stranger alien who has just dropped off from somewhere and is speaking, and you all are listening so carefully with all your ears standing up. There's a reason to it, because you all are confident about the plan that you all have. It doesn't mean that investors are not confident. Investors लाई पनि ठीक लाग्न सक्छ, तर कहिलेकाहीँ कन्डिसनै ठीक नहुन सक्छ. You understand what I am trying to refer to? They can easily tell you what is your opinion about the blockade that's currently underway in your country. How are you going to do this? What is the answer that you are going to have? Some things are just beyond your control. You cannot say that yes, I am going to go and then I am going to remove everybody from 10 gaza. So that cannot be an option, right? There are some things that are so beyond your control. So kahilekai चाहिँ don't get upset when people speak about conditions. Okay, I mean there can be a strategic change just like that. I mean quake आयो भन्दैमा quake आइराख्नु पर्छ भन्ने त छैन, right? But a bank can plan. You understand what I am trying to say? I am not saying you directly, but you understand. A bank can say that I am not financing apartments anymore. I find it to be a risky venture. When you know that कुनै पनि apartment खासै खस्या त थिएन नि त, structural damage त थिएन भन्ने कुरा देखियो नि त, तर that's a strategy, that's a policy that a bank comes up with. आज कसैलाई अब apartment किन्न मन लाग्यो भने just because of the conditions, अब that's something that's not in my control, your control, or anyone's control. So don't get upset when sometimes people speak about conditions. You need to be prepared. You need to just be optimistic about your plans. So त्यो कुराहरु छ. Well, अब अलिकति accounting records को कुरा गरौँ, which will help us to move towards financial statements and projections and assumptions. हैन, जुन अरु सेकेन्डरी पार्ट हो अब हाम्रो त्यसको चाहिँ हेर्नुस्. सबभन्दा पहिला अकाउन्टिङ रेकर्ड्समा तपाईलाई थाहा छ बिजनेस एन्टिटी. एउटा कुरा तपाईले सधैँ के याद राख्नुस् भने when you speak about forms of business, you all know about forms of business, right? You can incorporate your business जुन तपाईको आइडिया छ in the form of proprietorship, in the form of partnership, in the form of public limited company, in the form of private limited company. राइट? कम्पनीमा पनि राइट, त्यो नै छ नि तरिका त. अब यसमा कस्तो हुन्छ भने नर्मल्ली अहिले एकदम कमन र चाहिँ नि यस्तो टेक्स स्टार्टर्सहरूले युज गर्ने भनेको तपाईको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीकै फर्ममा. किन त? बिकज यो बिजनेस एन्टिटी भनेको आजकल डिफरेन्ट एन्टिटी कन्सेप्ट चलेको छ नि त, राइट? मिनिङ इफ योर कम्पनी इज डुइङ ब्याडली एन्ड योर कम्पनी डिफल्ट्स अन इट्स पेमेन्ट्स, तपाईको जया जेथाबाट चाहिँ नि त्यो लिन मिल्दैन. जुन हामीले लिमिटेड लायबिलिटी भन्ने कुरा पढ्थ्यौं नि, एडभान्टेजेस अफ अ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी, मिनिङ योर कम्पनी इज नट यु एन्ड यु आर नट योर कम्पनी, राइट? त्यो कुरा छ. त्यसले गर्दा अब तपाईको चाहिँ नि बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट एउटा बुझ्नु पर्यो. बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट भनेकै के छ त? हामीले अकाउन्टिङमा गर्दाखेरि त्यो पैसा आयो भने मेरो पैसा आयो भनेर प्रोप्राइटर र चाहिँ नि बिजनेस फरक कुरा. त्यो अकाउन्टिङ एन्ट्रीमा कहिले पनि नबिर्सिनुस्, राइट? When money comes in for the business, you are saying that business लाई आको, मलाई आको होइन. तपाई र तपाईको बिजनेस फरक चीज हो, राइट? सो त्यो कुरा छ. गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट, हु सेज कुनै पनि इन्भेस्टर्सलाई 3 सालसम्म काम गरौँ, लेट्स अर्न लट्स अफ मनी एन्ड देन लेट्स लिक्विडेट दिस कम्पनी. व्हाट? उसले अचम्मै मान्छ कि को मान्छे होला चाहिँ 3 सालको बिजनेस निकालिरहेछ र लिक्विडेट गरेर. त्यो भने त कसैले चाहिँ नि अब तपाईको इल्लिगल आर्म्स अनि ड्रग्सहरुको बिजनेस गरे चाहिँ ठिकै छ, 2-3 साल गरौँ, त्यसपछि ब्ल्याकलाई व्हाइटमा कन्भर्ट गरेर चुप लाएर राम्रो जीवन बिताउला भन्ने भाइ छुट्टै कुरा हो. तर सबको जेन्युइन बिजनेस छ, त्यसले गर्दा गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट चाहिँ बिजनेस इज एन एन्टिटी द्याट निड्स टु गो अन एन्ड अन, राइट? मनी मेजरमेन्ट, अलवेज ह्याभ थिङ्स मेजर्ड इन द फर्म अफ मनी. यो मैले तपाईलाई बार भने, चाहे त्यो गुडविल होस्. अब तपाईहरुलाई त एकदमै इम्पोर्टेन्ट किन हुन्छ भने यु आर डिलिङ विथ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी, राइट? आइडिया इन द फर्म अफ टेक स्टार्टअप इज एन इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी नर्मल्ली, राइट? त्यो सफ्टवेयर्स त्यो त एउटा आइडिया हो नि.
आज तपाईँ एक दिन पनि ढिला हुनुभयो भने मार्केटमा अरू कसैले त्यही चिज ल्यायो भने तपाईँको मेहनत बेकार हुनसक्छ। तपाईँको बिजनेस यस्तो बिजनेस हो, इट्स नट अ ट्रेडिङ बिजनेस, इट्स नट अ म्यानुफ्याक्चरिङ बिजनेस, राइट? योर कटिङ एज द्याट यु हेभ इज द्याट आइडिया द्याट यु पोजेस, वाट इफ इट्स रेप्लिकेटेड इन द मार्केट? सो त्यो कुरा छ। अकाउन्टिङ पिरियड यो युज गर्नुहोस्। एउटा तपाईँले एउटा चाहिँ देखाउँदा 1 इयरको टाइम फ्रेम अथवा 2 इयर्सको टाइम फ्रेम, नर्मली 2 हुँदैन, हामीले अकाउन्टिङ पिरियड भनेको 1 इयरकै युज गरे हुन्छौँ। फर सिम्प्लिस्टिक मेजर्स युज 1 इयरको टाइम पिरियड। कुनै पनि मान्छेलाई कुनै पनि आरओआई को कुरा गर्दा अरू कुरा गर्दा युज 1 इयर एज योर टाइम पिरियड। ओके, फिक्स्ड एसेट्स कुरा भइसक्यो, धेरै रेभेन्यू एक्सपेन्सेस कुरा भइसक्यो। अब एक्रुअल बेसिस, दिस इज इम्पोर्टेन्ट। व्हाट इज एक्रुअल बेसिस एन्ड एक्चुअल बेसिस? एक्रुअल बेसिस भनेको यस्तो, तपाईले आफ्नो सेल्स रेभ्यू देखाउने दुईटा तरिका हुन्छ के। एउटा एक्चुअलमा चाहिँ नि तपाईले चाहिँ त्यो इन्कम जेनेरेट गरिसक्नु भएको छ भने द्याट्स एक्चुअल बेसिस। एउटा चाहिँ तपाईले कमाइसक्नु भएको छ तर पेमेन्ट चाहिँ पाउनु भएको छैन, द्याट्स एक्रुअल बेसिस। अब तपाईले बैंक्सको फाइनान्शियल्सको बारेमा सोध्नुहुन्छ भने एक्सपेन्सेस आर अन एक्रुअल बेसिस, इन्कम इज अन क्याश बेसिस। अन्टिल एन्ड अनलेस जुन इन्ट्रेस्ट इन्कम बैंकले कमायो त्यो उसको हातमा आउँदैन नि, उनीहरूले त्यसलाई इन्कम मान्दैनन्। एक्सपेन्स चाहिँ यदि तपाईको तिर्नुपर्ने तिरेको छैन भने पनि त्यसलाई एक्सपेन्स मान्छन्, मिनिङ प्रोभिजन्ड एक्सपेन्सेसलाई पनि एक्सपेन्सेस मान्छन्। सो द्याट्स अबाउट अकाउन्टिङ रेकर्ड्स। ओके, जुन माइन्डमा सम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स टु रिमेम्बर जसरी वेल इम्पोर्टेन्स अफ अकाउन्टिङ रेकर्ड्स। अब रेकर्ड्स कहाँबाट सुरु हुन्छ अलिकति त्यहाँबाट आउँ त हामी। सबभन्दा पहिला यो नर्मल्ली पास जर्नल एन्ट्रिज, राइट? जेनरली तपाईले जुन एन्ट्रिज मेन्टेन गर्नुहुन्छ त्यो जर्नल एन्ट्रिज हुन्छ। आजकल कतिले ट्याली युज गर्छन्, त्यहाँनिर जर्नल एन्ट्री पास गर्ने बित्तिकै त तपाईको पुरा फाइनान्शियल्स आफै रेडी भइहाल्छ, राइट? आइदर यु क्यान ह्याभ योर लेजर एन्ट्रिज। अब एक्चुअली चाहिँ नि साइकलको कुरा गर्नुहुन्छ भने इट स्टार्ट्स विथ जर्नल, देन इट गोज टु योर रेस्पेक्टिभ लेजर बुक्स। त्यो लेजर बुक्सबाट यु प्रिपेयर योर ट्रायल ब्यालेन्स, यु प्रिपेयर योर एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, एन्ड देन यु प्रिपेयर योर इन्कम स्टेटमेन्ट, एन्ड देन thereby you prepare your balance sheet, and then you have your cash flow statements in place, and then you have notes. Notes भने के हो? Notes भने तपाईले सेल्स रेभेन्यूमा 1 2 3 गरेर त्यसको डिटेलिङ हुन्छ नि त। सेल्स त सेल्स कहाँबाट आयो, कुनै बिजनेसको एउटै किसिमको सेल्स हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, राइट? तपाईको 4 वटा हेडिङमा अलग अलग किसिमको सेल्स। अब तपाईको चाहिँ नि एउटा सेल्स सेल अफ सफ्टवेयर, एउटा सेल्स भने आफ्टर सेल्स सर्भिसबाट आएको इन्कम, राइट? एउटा भनेको एनुअल सब्सक्रिप्सन, 4 वटा हेडिङमा हुनसक्छ, त्यो डिटेलिङ त चाहियो नि त। सो नोट्स टु फाइनान्शियल्स भनेर त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ त्यसरी वर्क गरे हुन्छन्। सो इसेन्शियल अकाउन्टिङ रेकर्ड्स, विच एभर रेकर्ड्स द्याट यु पास, राइट? अब तपाईको इन द फर्म अफ जर्नल लेजर त्यो कुराहरू हो। प्रोटेक्सन अफ अकाउन्टिङ रेकर्ड्स एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईको चाहिँ नि ट्यालीमा छ भने त्यसको चाहिँ नि प्राइभेसी, त्यसको प्रोटेक्सन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। इफ अहिले पनि तपाईहरुले मान्छेहरुलाई देख्नुहुन्छ होला जसले चाहिँ नि कम्प्युटरमा पनि मेन्टेन गर्छन्, म्यानुअल पनि मेन्टेन गर्छन्। व्हाई? बिकज इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो द्याट प्रोटेक्सन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब वी आर कमिङ टु अ भेरी इम्पोर्टेन्ट स्टेज। ओके, तपाईले आफ्नो यो जुन बिजनेस प्लान राख्नुहुन्छ नि, यसमा फाइनान्शियल पोर्सनमा जानुभन्दा पहिला you will have to lay down certain assumptions. अब assumptions को कुरा गर्दाखेरि assumptions र projections को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको sensitivity analysis and scenario analysis. Okay, these are two terminologies जसको बारेमा हामीले चाहिँ नि 8 घण्टा कुरा गरे पनि it won't be sufficient. Okay, तर बेसिक्स चाहिँ के हो त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। What is a sensitivity analysis? How many of you remember हामीले चाहिँ नि operations management मा ब्याचलर्स तिर यस्तो यस्तो कोर्समा पढाएको चीज चाहिँ हो। अनि how is it different from scenario analysis? Brainstorm, सोच्नुस् केही छ भने, नभए त I'm there. I'll tell you the answer. Okay, does someone want to add on to what he said? Exactly, sensitivity को अर्को नाम हो त्यो synonym, what if analysis है। यस्तो हेर्नुस्, sensitivity analysis भनेको you sensitize the variables in your income statement. Meaning उहाँले भने जसरी what if भनेको कस्तो हो भने
सिनारियो एनालिसिसमा यस्तो भयो, तपाईको एउटा अप्टिमिस्टिक सिनारियो, एउटा पेसिमिस्टिक सिनारियो, एउटा लाइकली सिनारियो, तीनटा हुन सक्छ के मेजरली सिनारियो भनेको। एउटा भनेको तपाईले चाहे भन्दा राम्रो भयो इकोनोमीमा भने तपाईको सेल्स 100 बाट 120 राखेर तपाईले काम गर्न मिल्यो, राइट। तपाईले चाहे जस्तै भयो भने तपाईले 100 राखेर गर्नुहुन्छ, चाहे भन्दा पनि तपाईको चाहिँ नि इकोनोमी ध्वस्त हुन लागेको छ भने तपाई 80 राखेर तीनटा क्याल्कुलेसन देखाउनुहुन्छ के तीनटा बक्सेसमा, एउटामा नदेखाएर। किन भने यु आर बेसिङ योर प्रोजेक्सन्स अन अजम्पसन्स, राइट। त्यो अजम्पसन्स हुँदाखेरि चाहिँ तपाईले सेन्सिटिभिटी र सिनारियोको युज गर्नुपर्ने हुन्छ, राइट। एउटा कुरा भयो सिनारियो, सिनारियो भने तीनटा सिनारियोमा। अब सेन्सिटिभिटी भने के हो त? सेन्सिटिभिटी भनेको त त्यही इन्कम स्टेटमेन्टमा यु आर सेन्सिटाइजिङ सर्टेन भेरिएबल्स, meaning what if sales increase by 10%, what if my cost of sales decreases by 10%, right? त्यही अप्टिमिस्टिक सिनारियोमा तपाईले दुईटा भेरिएबल्स चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, सेल्स यतिले बढ्छ, कस्ट अफ सेल्स चाहिँ यतिले घट्छ भन्ने खालको कुराहरू। सो यो चाहिँ तपाईको अजम्पसन्सको पार्ट हुन्छ। अब अजम्पसन्स कसरी राख्ने त? युज बोथ माइक्रो एन्ड म्याक्रो इकोनोमिक डेटा। वी हेभ अल डन इकोनोमिक्स, राइट। कोही छ जसले इकोनोमिक्स गरेको छैन? ओहो, ठिक छ, इकोनोमिक्स पनि त्यस्तो चाहिएन। एउटा जेनरिक इकोनोमी त हामी बुझ्छौँ नि, इकोनोमीको फ्याक्टर्सहरू के हुन्छ, इकोनोमी भित्र पर्ने चिजहरू के हो त? हेर्नुस् है, इकोनोमी भित्र माइक्रो फ्याक्टर्सहरू तपाईहरु भन्नुहुन्छ भने योर सेभिङ्स, योर कन्जम्पसन, योर इन्भेस्टमेन्ट, योर डिस्पोजेबल इन्कम। डिस्पोजेबल भने कमाएको पैसामा ट्याक्स र खर्च काटेर बच्ने पैसा, राइट। त्यो कुराहरूले तपाईको माइक्रो लेभल भेरिएबल्स भयो। म्याक्रो लेभल भेरिएबल्स के त? योर जीडीपी, राइट, बजेट, अरु त्यसभित्र तपाईको चाहिँ नि सीआरआर जस्तो चीजहरू पर्यो, योर बैंक रेट्स, राइट। यो म्याक्रो लेभल कुराहरू भयो। दिज आर थिङ्स द्याट आर बियोन्ड योर कन्ट्रोल। फर एक्जाम्पल, म तपाईहरुको ठाउँमा भइदिया भए म के गर्थेँ भने सबभन्दा पहिला अजम्पसन्सले गर्थेँ। सेन्सिटिभिटी र सिनारियो एनालिसिस सुरु गर्नुभन्दा पहिला what we need to say is assumptions. Supposingly GDP of the nation is hovering around 4% or 3%, right? अब त्यो चीजलाई तपाईले as variables change गर्न सक्नुहुन्छ। Scenario 1 where the GDP in an optimistic scenario is 5%, likely scenario is 3%, अझ खराब भयो भने 2%। त्यसलाई युज गरेर तपाईले अब सेन्सिटाइज गर्नुस् आफ्नो भेरिएबल्स। सेल्स तपाईको चाहिँ नि जीडीपी 5% हुँदाखेरि नर्मल सिनारियोमा 100 हुन्छ भने त्यहाँ तपाईले 130 राख्न पाउनु भयो, बुझ्नुभयो नि? सो त्यो टाइपले तपाईले त्यसलाई त्यो भेरिएबल्स युज गरेर आफ्नो प्रोजेक्सन्सलाई बेस गर्न सक्नुहुन्छ, विच लुक्स कन्क्रिट, विच लुक्स लाइक यु हेभ डन योर होमवर्क, विच लुक्स लाइक यु आर प्रिपेयर्ड। ओके, दिस पर्सन हेज हिज और हर नम्बर्स राइट, हैन? त्यसमा अब यो त एउटा एक्जाम्पल भयो। पर क्यापिटा इन्कम एउटा म्याक्रो इकोनोमिक भेरिएबल हो। से आजको डेटमा पर क्यापिटा इन्कम अफ सी हैन, अहिलेको त हो नै तपाईको $750 जति हो। हुन त्यो पनि कम्पेयर क्याल्कुलेट गर्ने दुईटा तरिका हुन्छ, अन द बेसिस अफ प्यारिटी र अन द बेसिस अफ जीडीपी, राइट। तर नर्मल वाला चाहिँ तपाईको $750 जुन भन्छौँ। अब तपाईले त्यहाँ के राख्नु पर्यो भने से $1000 हुन्छ, त्यो बेला तपाईको सेल्स बढ्ने भयो, राइट। से तपाईको चाहिँ नि अनि $600 भइदिन्छ। त्यहाँनिर चेन्ज इन्फ्लेसन, से इन्फ्लेसन रेट इज यति, त्यसमा सेल्स यति, इन्फ्लेसन रेट यहाँभन्दा घटेर यति भयो भने सेल्स बढ्यो, राइट। यु अन्डरस्ट्यान्ड वेयर आई एम कमिङ फ्रम? सो दिज भेरिएबल्स निड टु कम इन टु प्ले, विच आर भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब भेरिएबल्स कुन कुन युज गर्ने आई डोन्ट नो, बिकज इट्स सो बिजनेस स्पेसिफिक। तपाईको बिजनेसमा पर्ने चिजहरू के त? इन्फ्लेसन सबैको बिजनेसमा इफेक्ट हुने कुरा हो, त्यो युज गरे भयो। जीडीपी सबैकोमा इफेक्ट हुने नै कुरा हो कुनै पनि बिजनेसको कुरा गर्दा, राइट। अब तपाईको चाहिँ नि ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट सबैकोमै हुने कुरा हो, ब्यालेन्स अफ ट्रेड सबैकोमै युज हुने कुरा हो। अब यसमै कुरा चल्दा व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन ओके, लेट मी पुट अ स्टेटमेन्ट एन्ड आस्क यु अ क्वेसन। ब्यालेन्स अफ ट्रेड अफ आवर नेसन इज नेगेटिभ, whereas balance of payment of our nation is positive. Why is it so? Because of financial and capital account. One word answer, that's too vague. Capital र current account हुन्छ त्यसमा त, फाइनान्शियल भन्ने त हुँदै हुँदैन नि। पोजिटिभ हुने कारण चाहिँ त्यो फाइनान्शियल क्यापिटलबाट बढी पैसा आउँछ कन्ट्रीमा, त्यही भएर पोजिटिभ भएको। अब ब्यालेन्स अफ ट्रेडमा चाहिँ ट्रेड डेफिसिट चाहिँ हाम्रो बढी छ, त्यो ठीक छ।
तर सेकेन्डरी एन्सर एउटा मात्र शब्द छ त्यो एन्सरको के कारण होला ब्यालेन्स अफ ट्रेड चाहिँ नेगेटिभ छ तपाईले भने जस्तै गिभ हिम अ राउन्ड अफ अप्लज द्याट्स द एन्सर रेमिटेन्स ओन्ली वान वर्ड एन्सर तपाईको कस्तो छ भने ब्यालेन्स अफ ट्रेड नेगेटिभ छ ब्यालेन्स अफ क्वाइट प्लिज लेट मी हेभ योर अटेन्सन नाउ द्याट्स इट सुन्नुहोस् ब्यालेन्स अफ ट्रेड किन नेगेटिभ छ ब्यालेन्स अफ ट्रेड क्यालकुलेट गर्न यु डु एक्स माइनस एम योर एक्सपोर्ट्स माइनस योर इम्पोर्ट्स obviously our imports is on a higher side right in comparison to your exports त्यो किन हो तपाईको मेजर इम्पोर्ट आइटम्स भनेको you have got crude that tops the list है जसको गाह्रो भइरहेछ अहिले त्यसपछि you have got gold right अनि तपाईले एक्सपोर्ट कस्तो आइटम्स गर्नुहुन्छ you export handicrafts you export hubs तपाईले hubs एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ 10 रुपैयाँमा त्यो चाहिँ नि 1000 रुपैयाँ भएर चाहिँ नि ठुलो क्याप्सुल बनेर फेरि फर्किन्छ कन्ट्रीमा अब त्यसको डेफिसिट कसले किल गर्दैछ स्टिल योर कन्ट्री इज ग्रोइङ एट 3.5% के अगाडिको डेटा अब अहिलेलाई त यो ब्लकेड पछि वी डोन्ट नो वेयर वी आर गोइङ ओके सो 3% टेन्टेटिभली अब यसपालि चाहिँ नि मोनिटरी पोलिसी हेर्नुहुन्थ्यो भने त्यस अब यस्तो तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट रिसोर्सको नि कुरा गरौँ है कुरा चल्दै जाँदाखेरि कुराहरु निक्लिरहेछ मोनिटरी पोलिसी रेफर गर्नुस् त्यसमा यस्तो कुराहरु हुन्छ फिस्कल पोलिसीहरु हेर्नुस् तपाईले कुनै आइटम इम्पोर्ट भन्नु होला उनीहरुले चाहिँ नि कुनै इन्भेस्टरले सोध्देला व्हाट इज द ड्युटी that is imposed on this particular item तपाईले एउटा माइक्रोचिप चाहिँ म फलानो चाहिँ नि सिंगापुरबाट मगाउँछु फाइन इनफ व्हाट इज द कस्टम्स that is levied no that's wrong okay not prepared so त्यो कुराहरु छ त्यसले गर्दाखेरि यस्तो चीजहरु यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोर्सन हो भन्न गाह्रो छ एक्सप्रेस गर्न गाह्रो छ हैन तर तपाईको लट अफ रिसर्च नीड्स टु गो इन्टु दिस इफ आई वाज एन इन्भेस्टर अरु सबै कुरा काटेर सबभन्दा पहिला शो मी द अजम्पशन्स राइट के अजम्पशन्सहरु राख्नु भएको छ र त्यसपछि सेन्सिटिभिटी र सिनारियो एनालिसिस कसरी गर्नु भएको छ राइट कुन कुन भेरिएबल्सलाई सेन्सिटाइज गर्नु भएको छ किन गर्नु भएको छ त देयर नीड्स टु बी अ रिजन फर एभ्रीथिङ दैट यु डू द मैक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्स दैट यु पिक द माइक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्स दैट यु पिक राइट अनि त्यसपछि चाहिँ नि तपाईको फाइनान्शियल्स अब फाइनान्शियल्स के हो त फाइनान्शियल्स obviously तपाईले यो अजम्पशन्स ले गरिसकेपछि अब यहाँ अपरेटिङ साइकल र क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट साइकलको कुरा गरिसकेपछि वी आर गोइङ फर द प्रिपरेसन अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स त्यो भनेको प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट इट्स कॉल्ड इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स शीट क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट राइट दिस इज हाउ योर इन्कम स्टेटमेन्ट लुक्स लाइक अब सेन्सिटिभिटी एनालिसिसको हिसाबले यसको तीनटा बट्टा भइदिन्छ के वान इज लाइकली सिनारियो one is optimistic one is pessimistic scenario right and this is what you have revenues right यो जेनरिकली यो त अलिक सानै कुरा गरौँ यो सबलाई हामीलाई त्यसरी चाहिँ थाहा नै छ हैन you need to have your revenues you need to decrease your cost of goods sold you'll have your gross profit अरु कुनै सोर्स अफ इन्कम मैले तपाईलाई भने नि सेल्स रेभेन्यू पनि विभिन्न किसिमका हुन्छन् कुनै नन अपरेटिङ इन्कम कहिलेकाहीँ तपाईले अब फर्निचर थियो अब यसपालि फर्निचर बेच्दियौ नि त यो फर्निचर चाहिए पनि छैन यो अब म चाहिँ नि 3 रुमबाट हैन 2 रुमबाट चलाउँछु अब यहाँ काठ साट चाहिँ नि फर्निचर बेच्दिनु भयो ल तिमीहरु दाउरा बालेर यसबाट खाना बनाऊ नि त अहिले बिक्छ पनि हेर्नुस् काठ साट त है सो त्यस्तो भयो भने यो चाहिँ तपाईको एकदम एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम भयो के त्यसलाई पनि तपाईले यता इन्कममा हाल्न पाउनु भयो सो अगेन यु विल एड योर इन्कम एन्ड देन यु विल डिक्रिज अल योर एक्सपेन्सेस you will decrease your operating expenses selling expenses admin expenses सबै घटाउनुस् you will have your operating profit before tax यसमा एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट के छुटिरा हुन सक्छ भने यो त एकदम जेनरिक फर्म्याट हो यसमा तपाईले डिप्रिसिएसन पनि घटाउनु हुन्छ which is a non cash outlay right डिप्रिसिएसन घटाउनु हुन्छ तर डिप्रिसिएसन घटाउनुको रिजन के हो why do we deduce depreciation from our income statement matching concept provide fund for replacement हजुर provide fund for Exactly, that's right. Provide funds for replacement. तपाईले त्यो डिप्रिसिएसन को पैसा कहाँ जानु पर्यो भने त्यसलाई एउटा फन्ड बनाएर राख्नुहुन्छ के तपाईले किनभने say you have a machinery or you have a software of 1 lakh rupees and you say कि म यसलाई 20% को स्ट्रेट लाइन मेथडमा 5 सालमा डिप्रिसिएट गर्दिन्छु त्यसको सैल्वेज भ्यालु त 0 हुने भयो 5 इयर्स पछि मिनिङ तपाईले 20,000 रुपैयाँ जुन एभ्री इयर घटाउनु हुन्छ नि त्यो 20,000 रुपैयाँ गएर एउटा फन्डमा बस्छ त्यो फन्ड युज गरेर फेरि त्यो मसिन चाहिँ निकाल्दिनु हुन्छ त्यो पैसा युज गरेर अर्को यतापट्टि क्याश निक्लिन्छ यहाँपट्टि तपाईको एसेट साइडमा फेरि एउटा मसिनरी बनेर त्यही चीज रिप्लेनिश हुन्छ राइट
अब मान्छेले यसलाई विभिन्न प्रकारले युज गरे हुन्छन् डिप्रिसिएसनलाई कहिलेकाहीँ घटाएर फेरि एड ब्याक पनि गरिदिन्छन् राइट किनभने क्यास त बाहिर गएको छैन नि त क्यास त बसिराखेको छ तपाईँसँगै सो त्यो कुरा चाहिँ छ ओके यु रिड्युस द्याट त्यसपछि यु गेट इट बिफोर ट्याक्स त्यसपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ यु रिड्युस योर ट्याक्स अनि त्यसपछि यु गेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स राइट अब इन्ट्रेस्टको कुरा चाहिँ यस्तो हुन्छ अब यदि तपाईँले कुनै डेट युज गरिराख्नु भएको थियो भने तपाईँले योभन्दा अगाडि तपाईँले इन्ट्रेस्ट घटाउनुहुन्थ्यो यु वुड गेट योर प्रफिट बिफोर ट्याक्स अनि त्यसपछि तपाईँले आफ्नो ट्याक्स घटाउनुहुन्थ्यो राइट इफ देयर इज अ युज अफ डेट इन योर बिजनेस एभ्रिबडी इज क्लियर राइट अबाउट हाउ यु प्रिपेयर एन इन्कम स्टेटमेन्ट है बनाउन चाहिँ बनाउनुहोस् कुनै पनि मान्छेलाई फाइनेन्सियल साइडमा तपाईँलाई चाहिएको कुरा भने अजम्सन्स ले डाउन गर्नुहोस् राइट तपाईँले चाहिने आफ्नो इन्कम स्टेटमेन्ट्सहरू यो सब बनाउनुहोस् अझ यो पनि कस्तो राम्ररी बनाउनुहोस् भने अजम्सन्स ले गरेर सेन्सिटिभिटी एनालिसिस र सिनारियो एनालिसिस युज गर्नुहोस् एउटा पेजमा यो छ भने अर्को पेजमा वाट इफ यो फ्याक्टर्स चाहिँ जिडिपी यति भयो भने यो यति भयो भने धेरै लामो नगरे पनि एउटा दुईवटा सिनारियो र कमसेकम इन्भेस्टरलाई यस्तो त होस् नि दिस पर्सन मेक्स बिजनेस सेन्स यसले बिजनेसको डाइनामिक्स चाहिँ बुझाएको छ है यसको चाहिँ नि कन्सेप्ट चाहिँ ब्रड छ You as students, you as startups, how can you all sell yourselves? Not only the idea, not merely the idea, your own caliber, right? How will you sell your own caliber? At least you need to show them that I am thorough with the concepts of finance. I might be an engineer, right? I might be a technician. I might not be into management, but I understand money. I understand the value of your money. That should be always there. That should always be there in your mind. Okay? So त्यो कुरा छ हेर्नुस् इन्कम स्टेटमेन्टमा यो त्यति जरुरी छैन तर पनि रिटेन्ड अर्निङ्स भन्ने चिज चाहिँ कस्तो हो भने तपाईले लास्ट इयरको प्रफिट जुन सञ्चित नाफा हुन्छ राइट इट्स कल्ड इन नेपाली त्यसमा तपाईले यस सालको प्रफिट चाहिँ नि जोडेर त्यसपछि डिभिडेन्ड घटाएर फेरि यो साल चाहिँ नि रिटेन कति गरेर ब्यालेन्स सिटमा लैजाने ब्यालेन्स सिट बनाउनु भन्दा पहिला सञ्चित नाफा कति छ भन्ने कुरा त निकाल्नु पर्यो त्यो एकदमै सिम्पल छ त्यो यसमा हेर्नै पर्दैन लास्ट इयरको नाफामा यसपालिको नाफा जोड्ने र त्यसमा चाहिँ नि यसपालि दिएको डिभिडेन्ड चाहिँ घटाइदिने राइट देयर नो साइन्स अबाउट इट ओके इट्स कमन सेन्स अनि त्यसपछि त्यो नाफालाई गएर you put it in your liabilities side right again this is a very common form of balance sheet that's there in an organization हैन एसेट्स मा पर्ने कुराहरु भनेको एकदम जनरली यहाँ जसरी पनि क्याटेगराइज गरे पनि फिक्स्ड एसेट्स र क्यापिटल एसेट्स राइट फिक्स्ड मा तपाईको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ प्लान्ट एन्ड मसिनरी जुन कुराहरु हामीले गर्यौ अब करेन्ट एसेट्स मा तपाईको स्टक इन्भेन्टरी क्याश यो कुराहरु हुने भयो राइट त्यही कुरा लायबिलिटी साइडमा जाँदा तपाईको क्यापिटल भनेको त बिजनेस र तपाई फरक हो भने त्यो क्यापिटल भनेको त नासो कम्पनीले फर्काउनु पर्ने राइट त्यसले गर्दा त्यो लायबिलिटी साइडमा छ अनि त्यसपछि तपाईको अब अरु पेएबलहरु जुन पनि कुरा तिर्नु पर्ने चीजहरु छ तपाईको रिटेन्ड अर्निंग्स किन त्यो त नासो कुनै पनि कम्पनीको लागि राइट सो त्यो कुराहरु छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट whenever you think of cash flow statement compare it to the circulatory system of your body right जसरी तपाईको चाहिँ नि सर्कुलेटरी सिस्टममा ब्लड फ्लो बन्द भयो भने व्हाट विल ह्यापन दैट पर्सन इज अफ नो यूज राइट दैट पर्सन इज डाइङ दैट पर्सन इज इल त्यस्तै बिजनेस हो बिजनेसमा क्याश फ्लो चाहिँ इन्ट्याक्ट छैन नि यदि राइट देयर इज नो रोटेशन एन्ड रेभोल्युसन अफ क्याश इन योर बिजनेस दैट बिजनेस इज डाइङ दैट बिजनेस इज एलिङ सो योर क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट नीड्स टु लुक गुड ओके what you need to say is yes I'll keep that cash flow intact right यसमा सर्टेन टर्मिनोलोजीजहरु आउँछ काडा क्याश आफ्टर डेट अमोर्टाइजेसन राइट डेट पनि तिरेर मसँग बच्ने क्याश कति अब यो बनाउने तरिकामा पनि अलिअलि फोकस गरौँ हेर्नुस् तपाईको सबभन्दा पहिला तपाईको इन्कम प्रफिट भन्ने कुरा तपाई ल्याउनुहुन्छ त्यो त तपाईसँग भएको क्याश त हो नि अनि त्यसमा तपाई अरु कुराहरु घटाउनुहुन्छ त्यसपछि तपाईले अरु के गर्नुहुन्छ त्यसमा यु विल एड योर डिप्रिसिएसन नन क्याश आउटले सबै जोड्नु पर्यो नन क्याश आउटले भने तपाईको डिप्रिसिएसन हो राइट दैट इज समथिङ दैट यु विल एड ओके अनि त्यसपछि तपाई के गर्नुहुन्छ किनभने तपाईको क्याश त बाहिर गएको त छैन नि त एकदम क्याश फ्लो बनाउँदाखेरि पनि नि यसमा भन्दा पनि एउटा जनरली सोच्नुस् के यो सजिलो बनाउनलाई चाहिँ के कुराले मेरो क्याश बाहिर गयो र के कुराले मेरो क्याश भित्र आयो राइट तपाईले केही चीज बेच्नु भयो यु हैव सोल्ड अ फर्निचर क्याश गयो कि आयो क्याश आयो बेचेपछि त आउँछ नि त सो दैट नीड्स टु बी एडेड यो प्लस माइनस भनेको यो बच्चाहरुको काम हो हेर्नुस् नाउ वी नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड इट फ्रम अ डिफरेन्ट पर्सपेक्टिभ
ओके सो त्यो कुराहरू गरेर हेर्नुस् तपाईको करेन्ट एसेट्स भने कस्तो एक्सेप्ट क्याश किन तपाई त निकाली नै राख्नु भएको छ क्याश फ्लो त्यो क्याश चाहिँ तपाईको चाहिने जुन रिमेनिङ ब्यालेन्स छ नि त्यो गएर ब्यालेन्स सिटमा गएर बस्ने हो खास त त्यसले गर्दा तपाई हेर्नुस् तपाईको करेन्ट एसेट्समा के भयो त इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो तपाईको करेन्ट एसेट्स राइट इफ योर करेन्ट एसेट्स हेभ इन्क्रिज्ड मिनिङ योर क्याश हेज गन आउट स्टक बढ्यो रिसिभेबल्स बढ्यो मिनिङ क्यास त टाइड अप भयो नि सामान गयो नगद आएको छैन त्यसले गर्दा त स्टक बढ्यो जतिले बढ्यो त्यसलाई माइनस गर्नु पर्यो यो यसरी चाहिँ प्लानिङ गर्नु पर्यो तीनटा हुन्छ यसको एउटा क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा त्यही अपरेटिङ साइकलबाटै आएको कुरा हो राइट तपाईको करेन्ट एसेट्सको कुराहरू मिनिङ तपाईको स्टकको कुराहरू तपाईको रिसिभेबल्सको कुराहरू त्यो चाहिँ यसमा पर्न जान्छ त्यसपछि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज इन्भेस्टिङ भनेको तपाईको प्लान्ट एन्ड मसिनरीको बाहिर सेल ओके तपाईले बाइ गर्नुभयो भने क्याश बाहिर गयो तपाईले घटाउनुहुन्छ तपाईले तपाईले प्लान्ट एन्ड मसिनरी बेच्नुभयो भने क्याश आयो तपाईले त्यसलाई एड गर्नुहुन्छ इट्स लाइक दैट ओके अनि त्यसपछि आयो तपाईको फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज वेयर यु डील इन शेयर्स योर डिबेन्चर्स ओके यो सब गर्दाखेरि यु विल हैव A + B + C वेयर यु विल सी योर क्याश ल लास्ट इयर तपाईको क्याश इन ह्यान्ड कति थियो त्यसलाई त्यसमा जोडिसकेपछि यु गेट योर क्याश फ्लो एट द एन्ड अफ द पिरियड विच गोज टु योर ब्यालेन्स सिट इन द फर्म अफ ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्याश राइट अब लास्ट बट नट द लिस्ट रेसियोज यो रेसियो एनालिसिस चाहिँ यस्तो छ पिपल डोन्ट ह्याभ टाइम टु गज इन योर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स इन्कम के देखायो यो के देखायो त्यो के देखायो यसको एउटा राम्रो वे भनेको कस्तो हुन्छ भने नि तपाईले रेशियोजमा प्रेजेन्ट गर्नु रेशियोजमा हेर्नुस् चारवटा छ मेजर क्याटेगोरी ओके व्हाट आर द मेजर क्याटेगोरीज अफ द रेशियोज वान इज लिक्विडिटी रेशियो भने करेन्ट रेशियो र क्विक रेशियो जस्तो रेशियोजहरु लिक्विडिटीमा पर्छ लिक्विडिटी भनेको के हो सबभन्दा पहिला व्हाट इज लिक्विडिटी एक्ज्याक्टली लिक्विडिटी भनेको दैट इज समथिङ दैट क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु क्याश और इज नेक्स्ट टु क्याश कुनै पनि आइटम तपाईको क्याशको नजिक छ भने त्यसको अपरेटिङ साइकल त छिटो कम्प्लिट हुने भयो नि फर एक्जाम्पल गोल्ड वाइ इज गोल्ड कल्ड एन इक्विभेलेन्ट टु क्याश बिकज इट क्यान बी कन्भर्टेड टु क्याश भेरी इजिली राइट सो त्यो कुराहरू छ हेर्नुस् तपाईको चाहिँ नि करेन्ट रेशियोले करेन्ट एसेट्स बाइ करेन्ट लायबिलिटिज जुन हामी भन्छौँ नि व्हाट इज द अमाउन्ट अफ करेन्ट एसेट्स यु हेभ इन कम्पेरिजन टु योर करेन्ट लायबिलिटिज राइट अब मान्छेले थम रूल लगाएर 2:1 भन्छन् कमसेकम 2 टाइम्स भने तर त्यसको हार्ड एन्ड फास्ट केही पनि छैन राइट इट डिपेन्ड्स अन द टाइप अफ बिजनेस दैट यु आर इन अब व्हेन यु स्पीक अफ क्विक रेशियो यु हेभ योर इन्भेन्ट्रिज डिडक्टेड राइट किनभने वाइ एक्ज्याक्टली भेरी गुड इन्भेन्ट्री टेक्स टाइम टु कन्भर्ट इन्टु क्याश ओके सो त्यो चीजलाई हटाएर पनि हेर्नुहुन्छ ल एकचोटि इन्भेन्ट्री हटाएर हेरौँ त इट्स जस्ट मियर नम्बर्स यसमा पनि क्याल्कुलेसन भन्दा इन्टरप्रिटेसन नै जरुरी छ राइट करेन्ट रेशियो 3:1 नै आयो अरे त्यसलाई हाउ डु यु जस्टिफाई इट त्यो कुराहरू छ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट किनभने एनी इन्भेस्टर वान्ट्स टु गज इन्टु द प्रॉफिटेबिलिटी अफ द बिजनेस अब त्यसमा प्रॉफिटको नम्बर्स याद हुँदैन 7 करोड 8 करोड भन्दा पनि तपाईको नेट प्रॉफिट मार्जिन यो बिजनेसको मार्जिन कति whenever we go for business visits that's the first question we ask अनि धेरै क्वेशन्स भइसकेपछि जनरली एउटा क्वेशन चाहिँ तपाईको कसैले आफ्नो सेल्स टर्नओभर भन्यो उनलाई त घुमाई सोध्नु पर्यो धेरै त्यसरी सोधिदिँदा त इरिटेट नि हुन्छ ए कतिको बेच्नु हुन्छ 10 करोड अनि प्रॉफिट कतिको हुन्छ 5 करोड त्यस्तो भन्न अड लाग्छ के मान्छेलाई अनि मार्जिन चाहिँ कति जति होला 10% जति छ भन्दा ओके 10 करोडको 10% नेट मार्जिन हो भने यसले 10 करोडको टर्नओभर गर्यो भने यसले 1 करोड रुपैयाँ बचाउँदो रहेछ भन्ने खालको त्यो मार्जिन्सहरु त्यो दैट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट योर ग्रस प्रॉफिट मार्जिन ग्रस र नेटमा फरक के तपाईले आफ्नो एक्सपेन्सेसहरु घटाउनु भा छैन राइट त्यो कुराहरु भयो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट त्यसको कुरा भइहाल्यो राइट इन्भेस्टमेन्ट भयो रिटर्न अन इक्विटी आफ्नो लगानीमा कति पैसा कमाइराख्नु भएको छ राइट योर प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ योर इक्विटी इन्टु 100% राइट फर्मुलाहरु भनेको त तपाईहरुले त्यो हेरिहाल्नुहुन्छ अब एक्टिभिटी रेशियोज यसले तपाईको बिजनेसको चाहिँ नि वर्किङ क्यापिटलको चाहिँ नि देखाउँछ के व्हाट इज द वर्किङ क्यापिटल सिचुएसन अफ योर बिजनेस अब तपाईहरुको केसमा त्यतिको एप्लिकेबल हुन्छ हुँदैन त्यो दैट इज समथिङ दैट यु ऑल क्यान स्क्रिन फर योरसेल्फ्स ओके इन्भेन्ट्री टर्नओभर राइट
तपाईको सेल्सको कम्पिटिसनमा कतिचोटि चाहिँ तपाईले यो इन्भेन्ट्री बेचेर सक्नु भएको छ, राइट? सो त्यो कुराहरू छ, यो तपाईहरुको लागि कतिको अब एप्लिकेबल हुन्छ, यु विल थिंक फर योरसेल्फ. एसेट्स टर्नओभर, दिस इज अल्सो इन रिलेसन टु योर सेल्स. Okay, and then you have average collection period. What is the time that you take to collect your receivables? 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, त्यो कुराहरु त चाहियो. उनीहरुले के भन्छ भने तपाईहरुको एजिङ शेड्युल त खतम रहेछ. You take 85 days to collect your receivables on an average, which is not good. That's a lot of money. 3 महिनाको ब्याज भने त धेरै हो. हामीलाई त ठीक लागेन. तपाईको चाहिँ नि कलेक्सन स्ट्र्याटेजी अझ राम्रो बनाउनुस् अनि हामी लगानी गर्छौं. Those things will show you that. त्यसपछि leverage ratio. How levered your firm is. What is the portion of debt that is utilized in relation to your equity. Use of debt at a high level is not recommended normally. है धेरै लोन लिएर स्टार्टअप्सहरुलाई त्यसरी त गर्न मिल्दैन नर्मली. ओके, नर्मली तपाईको कस्तो हुन्छ भने स्वेट क्यापिटल नि अलिअलि चाहियो, एन्जल इन्भेस्टर्सहरु हो भने उनीहरुको पनि लगानी हो भने त नथिङ लाइक इट. ओके, सो त्यो कुराहरु छ. अलिकति लास्टमा ट्याक्सेसनको कुराहरु त्यो गरे पनि हुन्छ. तपाईले कस्टम्सको कुरा नबिर्सिनुस् हैन. तपाईहरुको अब कुनै प्रोडक्ट्सहरु चाहिँ नि प्रोक्योर गर्नुपर्ने होला आफ्नो बिजनेस प्लान्समा, त्यो कुराहरु इन्क्लुड गर्नुस्. कस्टम ड्युटीजहरु हेर्नुस्, मजाले नेटमा पाउनुहुन्छ, राइट? त्यसको बुकै छ तपाईको कस्टम्सहरु लाग्ने मूल्याङ्कन कसरी हुन्छ त्यो कुराहरु एकचोटी हेर्नुस् हैन. इन्कम ट्याक्स, that's very important. If you are a sole proprietorship, त्यो ब्र्याकेट हैन. तपाईले यस्तो भन्नुहुन्छ कि my form of business is going to be a sole proprietorship. त्यसमा अब 2,50,000 सम्म 1%, 250 to 350 15%, 350 and above 25%, 25 lakh and above 30%. सो यो सब कुराहरु चाहिँ नि तपाईले अब एक्जिस्टिङै चाहिँ युज गर्नु पर्यो. रियलिस्टिक नम्बर्स. योर भ्याट, ओके, भ्याटको कुराहरु अलिअलि गरे हुन्छ त्यहीनिर 13%, right? It's levied. Why is it levied? Because you are adding value to something. Okay, कुनै पनि बिजनेसमा you are adding value using your technology. त्यसको बापत तपाईले चार्ज गर्ने हो, right? So you all will charge VATs to the corporates, right? Where you will be giving your business, you will be offering your service, right? So त्यो कुराहरु छ. त्यसपछि क्यापिटल गेन ट्याक्स, यो त्यति इम्पोर्टेन्ट अब कतिको हुन्छ हुँदैन. यो नर्मली अब तपाईको शेयर्सहरु अरूमा चाहिँ बेसी इम्पोर्टेन्ट छ, राइट? अब सो क्यापिटल गेन ट्याक्सको कुरा चाहिँ 5% इट्स नर्मली शेयर्सहरुको केसमा छ हैन. सो त्यो कुराहरु भयो. सो that's all. Well, let me end with a very nice proverb. You all know about Martin Luther King Jr., right? I have a dream. Yes, he has this proverb for all of us. See, if a man is called to be a street sweeper, he should sweep streets even as Michelangelo painted. Michelangelo, best painter in the world, or Beethoven composed music, right? Best composer in the world, or Shakespeare wrote poetry. He or she, I'm sorry, not being sexist, okay? He or she should sweep streets so well that all the hosts of heaven, meaning Akaska Devata, and earth, Bhuka Devataru, will pause to say, here lived a great street sweeper who did his or her job well. No matter what you do in life, no matter what you are trying to do in life, do it so well that all the hosts of heaven and gods of earth will pause to say that there lived this person who did his or her job well. Thank you. So if you all have anything to ask, yes, please. I have a question. Yes. Suppose you're an investor and you have in front of you a bunch of startups, say a team, and what if the idea is not so great, but it's, in your opinion, you feel like it's so-so idea. Right. The team actually is good. So would you prefer the idea over the team, or the team is rather more important? This is a very subjective question. See, it's got nothing to do with finance. So, I mean, I don't know. I mean, but if it's a good team, it's not wrong to go with the team as well. I mean, if I would be an investor and if I would find that the team is really sincere and dedicated, because that is something that I feel is a really great forte that some team can possess. Okay, a good team, an honest team. I mean, they have that knowledge of that business. I mean, where is it written that small fish
cannot overturn big fishes in business, right? I mean, when small doesn't start, how is it that big is going to go small and small is going to go big? So that's the name of the game. I think if the team is good, and that would be a really great asset for any investor. I mean, anyone would be more than happy to invest. That's a great thing that can be there. And if it's a so and so idea, I mean, you would always feel that even if not 2 years, 3 years, this team is really going to excel. And if you have seen success stories, it's been the case, right? Where, I mean, it's been so and so idea where you feel that idea is not really great, but then if it's a good team, they've really done well. So yes, there's nothing beyond hard work. See, there's nothing beyond sincerity. You can be the smartest person in the world, but then what if it's not backed up with some hard work and sincerity? That's essential more over that smartness or that great idea that you can possess. I mean, the world has become such where you cannot have too much of novel or ideas that are not seen by the world. वर्ल्डले अलमोस्ट सबै चिज देखिसक्यो के तपाईले हेर्नुहुन्छ भने इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसनमा सबै कुरा बनिसकेका छन् बल्ब कम्प्युटर्स एन्ड एभ्रिथिङ अब एभ्रिथिङ इज अबको इनोभेसन भनेको नि दे आर नट इन्भेन्सन्स दे आर इनोभेसन्स भनौँ न कि नयाँ चिज यस्तो नदेखिया चिज त आउँदैन नि त कम्प्युटर जस्तो चिज हामीले कति भयो त देखिया त छैनौँ त्यस्तो के एकदम ब्रेक थ्रु चाहिँ नि टेक्नोलोजी त केही आ छैन दे आर नट इन्भेन्सन्स दे आर इनोभेसन्स कम फ्रम हार्ड वर्क सिन्सिरिटी dedication. So yes, do I answer your question? I mean, it's not a hard and fast answer, but then how can I have a hard and fast answer to a question that's not hard and fast? Anything else? Sir, yes, please. Product life एकदम छोटो छ 1.5 वर्ष 2 वर्ष यस्तो छ भने नि डिस्काउन्टिङ गर्नुपर्छ कि पर्दैन कस्तो कस्तो क्यापिटल बजेटिङ गर्नुहुन्छ भने लाइफ एकदम छोटो छ भनेको नि डिस्काउन्टिङ गरेर राम्रो अब त्यो त गर्नु पर्यो नि त्यो त तपाईले देखाइदिनु पर्यो नि तपाईको प्रोडक्ट लाइफ 2 इयर्सकै भए पनि अब तपाईले त्यो मजाले गर्न सक्नुहुन्छ आजको डेटमा त्यो फिजिबल छ कि छैन भन्ने कुरा त यु विल हैव टु शो अब तपाईले यस्तो हो वन शटमै बेच्दाखेरि चाहिँ अब तपाईले बनाउनु भयो एउटा लगानी गरेर त्यो बेचेर तपाईको कामै सक्यो यु विल सेल दैट एन्ड इट्स डन त्यसको पनि एउटा एनालिसिस त हुन्छ त्यो भने त कस्ट बेनिफिट एनालिसिस तपाईको कस्ट डिवाइडेड बाइ द रेभेन्यू दैट त्यो भए पनि हुन्छ नि त एनपीवी नै निकाल्नु पर्ने भन्ने छैन यदि तपाईको त्यस्तो प्रोडक्ट छ भने प्रोडक्ट लाइफ साइकल छोटो भए पनि त्यसलाई फाइनान्शियल एनालिसिस चाहिँ गर्न सकिन्छ के एकदम जनरली त्यो भनेको त कस्ट डिवाइडेड बाइ योर बेनिफिटै भए पनि मैले तपाईलाई सोध्ने क्वेशन व्हाट्स द कस्ट बेनिफिट एनालिसिस तपाईले यसको खर्च पर्यो 1 लाख अब यसलाई हामी बेच्दा 2 लाख मैले के भन्छु भने ओ 100% रिटर्न वाउ असम गो फर इट आई एम इन्भेस्टिङ भनौँ न 50,000 मैले लगाएको छु भने 1 लाख हुने भयो सिम्पल Yeah, it was so nice of you all to have me here. It was this is what encourages young people amidst all this crisis when you all turn out and then get to interact with you people. Nothing like it. Let's stay connected. It's a small world. We'll soon meet, right? If there's anything, let's stay connected on social networking sites, right? If I can be of any help. Thank you so much. Nainaji, thank you so much for having me here and all the management team.